أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا اللهم استر عوراتنا اللهم اغفر ذنوبنا يا رب العالمين الحمد لله ثم الحمد لله আমরা মহান মনিবের দরবারে কালিমাতুশ শুকুর আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ যে মহান মনিব আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আজকের এই দ্বিতীয় পারার সর্বশেষ রিভিউ ক্লাসে আমাদেরকে যুক্ত হওয়ার মতো সুযোগ দান করেছেন, তৌফিক দান করেছেন। আমরা মহান মনিবের দরবারে প্রাণ খুলে মন উজাড় করে দিয়ে কালিমাতুশ শুকুর আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রাব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। আজকের ক্লাস হলো দ্বিতীয় পারার সর্বশেষ রিভিউ ক্লাস। আজকে আমরা ক্লাস করার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় পারার সমাপ্তি ঘোষণা করব। আগামী জুমাবার বাদ ফজর ইনশাআল্লাহ এই পারার উপরে চূড়ান্ত কুইজ বাদ ফজর সকাল 7টা থেকে 8টা, এবং আগামী জুমাবার সন্ধ্যা আমরা তৃতীয় পারা শুরু করব ইনশাআল্লাহ। আমরা রমাদান কারীমের আগেই তৃতীয় পারা শেষ করব এবং রমাদানের মধ্যে আমরা ইনশাআল্লাহ চতুর্থ পারা শেষ করব যদি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করেন ইনশাআল্লাহ। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তাহলে শুরু করছি আল্লাহ তাআলার উপরে তাওয়াক্কুল করে, ভরসা করে, নির্ভর করে। খুব বেশি কথা বলা যাবে না, সময় কম, কিন্তু কথা বলবার মতো অনেক জায়গা, তারপরেও যতটুকু না হলে নয়। আমি আশা করছি আপনাদের সবার সামনে কোরআনে কারীম আছে, সবার সামনে আছে। যারা হয়তো নিতে ভুলে গিয়েছেন কিংবা একটু ব্যস্ততার মধ্যে আছেন, ব্যস্ততা সেরে ফেলেন, এখন মনে হয়েছে তাড়াতাড়ি নিয়ে নেন। জি আলহামদুলিল্লাহ, জি আলহামদুলিল্লাহ। এটা একটা ক্লাস, এটা একটা ক্লাস। যেমন আমরা ওই যে যখন লেকচার হতো তখন আমাদের সামনে, যেমন আমরা বোখারি শরীফ যখন পড়তাম, আমাদের সামনে বোখারি শরীফ আছে, আবার যিনি পড়াতেন শায়েখ তার সামনেও আছে, আমরা দৌড়তাম, উনি পড়তেন, কিংবা উনি পড়তেন, আমরা দৌড়তাম। তো আলহামদুলিল্লাহ এখানে একেবারে সেরকম একটা ক্লাস, একেবারে সেম। আলহামদুলিল্লাহ, এটা সৌভাগ্য। আলহামদুলিল্লাহ সরাসরি আপনি আল্লাহ তাআলার মেহেরবানি আমাদেরকে এইভাবে সুযোগ করে দিয়েছেন। আমরা আবারও কালিমাতুশ শুকর আদায় করে শুরু করছি আলহামদুলিল্লাহ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর দুরূদ ও সালাম, আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আলা নাবিয়িনা মুহাম্মদ আন-নাবিয়্যিল উম্মি ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها। তালাকের বিধান আলোচনা গত ক্লাসে শুরু হয়েছে, আজকেও আছে। তালাক দিবে তুহুর অবস্থায়। তুহুর অবস্থা অর্থাৎ যেই তুহুরে স্বামী স্ত্রী একান্তে তাদের সময় কাটানো সম্ভব হয়নি, সুযোগ হয়নি, বা একান্তে সুযোগ থাকার পরেও সময় দেয়নি তালাকের নিয়তে, ঠিক এই অবস্থায় তালাক দেওয়া, এটা হলো মাসনুন তালাক, মানে সুন্নত পদ্ধতিতে তালাক। তো এরকম তিন তুহরে তিনটা তালাক দিয়ে দিবে। এরকম তালাক দেওয়ার পরে ফাইন তাল্লাকাহা, কোন পুরুষ যখন তার স্ত্রীকে তালাক দিবে, তালাক হয়ে গেল, প্রথম তুহুরে একটা, সেকেন্ড তুহুরে আরেকটা, থার্ড তুহুরে আরেকটা, তাহলে তালাক হয়ে গেল, তিন তালাক হয়ে গেছে, মানে একেবারে ফাইনালি কাট অফ হয়ে গেল। এখন কি করবে? ফালা তাহিল্লু লাহু, ওই পুরুষের জন্য জায়েজ নেই এই স্ত্রী। এখন তো আর স্ত্রী নেই, মানে সাবেক স্ত্রী আর কি। এই সাবেক স্ত্রী এই পুরুষের জন্য জায়েজ নাই। মিম্বাদু, তবে হ্যাঁ পরে, হাত্তা তানকিহা জাওজান গায়রাহু, যে এই নারী যতক্ষণ না আরেকজন পুরুষকে বিয়ে করবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই নারী ওই ফার্স্ট হাজবেন্ডের সাথে তার আর বিয়ে এই বৈধ নয়। এখানে শাব্দিক তর্জমা থেকে আমরা যে কথাটা বুঝি, একেবারে শাব্দিক, খেয়াল করেন। ফালা তাহিল্লু লাহু, ফালা তাহিল্লু, আপনি শাব্দিক অর্থটা বুঝলে, কোরআন বোঝার জন্য যে হাদিস শুধু যে মানে এটা হালকা দরকার, ব্যাপারটা এরকম না, মানে অবশ্যই হাদিস দরকার। আপনি এই আয়াতটা থেকে এই শাব্দিক অর্থটা বুঝলে আপনি বুঝতে পারবেন। কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে তালাক দিল, তালাক হয়ে গেল, ফালা তাহিল্লু লাহু, তার জন্য জায়েজ নয়, হালাল নয়। মিম্বাদু, পরে হবে, মিম্বাদু মানে পরে, হাত্তা যতক্ষণ না তানকিহা বিয়ে করবে, জাউজান এই নারী অপর কোন স্বামীকে, গায়রাহু প্রথম স্বামী ব্যতিরেকে। তার মানে বোঝা যাচ্ছে এই এই স্ত্রী আরেকজন স্বামীকে বিয়ে করেই পরে তাকে বিয়ে করতে পারবে। এটা হলো শাব্দিক তর্জমা থেকে বোঝা যায়। এই জন্য এটার ব্যাখ্যা হলো কি হাদিসে নববী। এই জন্য কোরআনে কারিম হলো একটা টেক্সট বুক, এটা কি একটা মূল কিতাব, আর এটা সরাহ বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ হলো হাদিসে নববী। আপনি কখনোই হাদিসে নববী ছাড়া কোরআনে কারিমের আপনি খুব কম পার্সেন্টে বুঝতে পারবেন, একেবারেই নগণ্য, নগণ্য 2-1% আপনি বুঝতে পারবেন। কিন্তু তার সিংহভাগ আপনি হাদিসের কাছে অবশ্যই আপনাকে যেতে হবে কোরআনে কারিম বোঝার জন্য। এখানে বোঝা যাচ্ছে যে এই নারী আরেকজন পুরুষকে বিয়ে করলেই ওই পুরুষে তালাক দেখ কিংবা না দেখ, এই অবস্থায় এই নারী কি করতে পারবে, তার কাছে বিয়ে বসতে পারবে, কিন্তু ব্যাপারটা এটা না। এই জন্য হাদিস এটা ক্লিয়ার করছে। তো এখন এই এই নারী আরেকজন পুরুষকে যখন বিয়ে করবে, আর ওই বিয়ে করার পরে যদি ওই পুরুষ তাকে কোনোভাবে তাকে তালাক দেয় কোনো কারণে, কিংবা ইন্তেকাল করে, ওই পুরুষ মৃত্যুবরণ করে, তাহলেই এই নারী প্রথম স্বামীর জন্য জায়েজ হবে, নতুবা নয়, নতুবা নয়। তাহলে স্বেচ্ছায় সে তালাক দিতে হবে, কিংবা সে যদি ইন্তেকাল করে অর্থাৎ এই দ্বিতীয় স্বামী, তবেই কি হবে, প্রথম স্বামীর জন্য এই নারী তালাক হবে। তবে প্রথম স্বামী যদি আবার চুপে চুপে ভিতরে ভিতরে গোপনে গোপনে ওই একটা পুরুষের সাথে কন্ট্যাক্ট করে যে তুমি আমার এই সাবেক স্ত্রীকে বিয়ে করো, কিছুদিন, 15 দিন, 20 দিন, 1 মাস রাখার পরে তুমি তালাক দিয়ে দিবে, পরে তার ইদ্যত পালন হলে 6 মাস, 4 মাস পরে আমি তাকে বিয়ে করব, এরকম যদি গোপনে গোপনে করে, এটা তো খুবই জঘন্যতর অপরাধ হবে। খুবই জঘন্যতর অপরাধ হবে যদি এরকম কেউ গোপনে গোপনে এই চুক্তির কাছে এসে এই কাজটা ঘটায়। নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক। নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে আল্লাহ তাআলা লানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম লানত দেন ওই পুরুষকে, যেই পুরুষ এই নারীকে হালাল করলো প্রথম পুরুষের জন্য, এবং ওই পুরুষকেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লানত করেন যার জন্য হালাল করা হয়েছে। নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক। আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন। যার জন্য এভাবে ভিতরে ভিতরে কন্টাক্ট করে, ভিতরে ভিতরে কন্টাক্ট করে যার জন্য হালাল করা হয়েছে, যে হালাল করেছে, উভয়, উভয়ের উপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম লানত করেছেন। নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক।
নাউযুবিল্লাহ, নাউযুবিল্লাহ। এরকম কন্টাক্ট ম্যারেজ, এটা কি নিকাহে মুতআ, যেটা শিয়াদের মধ্যে, ইরানে শিয়াদের মধ্যে আছে কন্টাক্ট ম্যারেজ। ইসলামে কন্টাক্ট ম্যারেজের কোনো অস্তিত্ব নাই। ফাইন তাল্লাকাহা, ওই যে সেকেন্ড পুরুষ তাকে বিয়ে করলো, বিয়ে করার পরে যদি তালাক দেয় স্বেচ্ছায়, যে কোনো কারণে বনিবনা হলো না, ফালা জুনাহা আলাইহিমা, তাহলে এই নারী আর ওই প্রথম স্বামী তাদের উপরে কোনো অপরাধ নাই, তারা যা, যদি তারা আবার পুনরায় বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়, বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়। আপনি বলবেন যে এই এরকম ঘটনা কি ঘটে? এটা কি কোরআনে আসার প্রয়োজন ছিল বলেন? যে একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে যেভাবে হোক তালাক হয়েছে, বলে হোক অথবা বুঝে হোক না বুঝে হোক, রাগের বশবর্তী হয়ে হোক তালাক হয়েছে, তো তালাক হওয়ার পরে কি এই এই স্বামী কি আবার এই স্ত্রীকে বিয়ে করবে? এই কোরআনে এই কথাটা বলার দরকারটা কি ছিল? এরকম একটা প্রশ্ন আসে। আপনাদের এখানে তো আপনারা অনেকে আছেন আলহামদুলিল্লাহ, দেখি আপনাদের কারো অভিজ্ঞতা এরকম আছে কিনা জানাশোনার মধ্যে, যে এরকম প্রথম স্বামী তার এই স্ত্রীকে আবার এরকম ঘটনার প্রেক্ষিতে বিয়ে করেছে। আপনাদের জানা আছে কিনা দেখি, একটু ইনবক্সে লিখতে পারেন। প্রথম স্বামী এই ফর্মুলা মেনটেন করার পরে, মানে ফর্মুলা মানে তো মানে নিজে না, নিজে করে ফর্মুলাটা ঘটিয়েছে, ব্যাপারটা এরকম না, মানে এই সিস্টেম হয়েছে, দ্বিতীয় স্বামী ইন্তেকাল করছে কিংবা তালাক দিয়েছে, পরে আবার এই এই মহিলার সাথে আবার প্রথম পুরুষের বিয়ে হয়েছে। আপনাদের কারো জানাশোনা আছে কিনা? নাই। নাই এর অর্থ এটা নয় যে এটা মানে আননেসেসারি একটা বিষয় কোরআনে কারিমের মধ্যে আসছে, না, মোটেও এরকম না। এটার ঘটনা ঘটে, এটার ঘটনা ঘটে। জি আছে, মাশাল্লাহ, এই যে এই যে মাশাল্লাহ, এই যে, আমি তো মনে করছি আপনারা মনে হয় কেউ আনসার দিতে পারবেন না। হ্যাঁ, তার মানে এরকম হয়েছে। তবে ইন্টারনালি নেগোসিয়েশন যদি হয় তাহলে তো ওই যে ওই হাদিস, লাআনতের হাদিসের মধ্যে পড়ে যাবে। ভিতরে ভিতরে নেগোসিয়েশন হয়েছে করিমের সাথে রহিমের, যে তুমি আমার স্ত্রীকে বিয়ে করবে, তালাক দিয়ে দিবে, আমি আবার বিয়ে করে নিব। ভিতরে ভিতরে না, এই নেগোসিয়েশন হলো এটা লাআনত পাওয়ার একটা অন্যতম উপায়। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক, কারণ হবে লাআনত পাওয়ার। তো সুতরাং এটা যে হয় এই জন্য কোরআনে আসছে। হয়তো সবার জানা নাই, তবে এই ঘটনা ঘটে, এই ঘটনা হয়েছে। জি আলহামদুলিল্লাহ। ফালা জুনাহা আলাইহিমা, তাহলে প্রথম স্বামী আর ওই নারীর জন্য জায়েজ নাই। ফালা জুনাহা আলাইহিমা, তাদের উপরে কোনো অপরাধ নাই। আইয়াতারাজা, যদি তারা ফিরে আসে, ওই যে আবার নতুন করে বিয়ে বন্ধনে যদি আবদ্ধ হয়। ইনজান্না, যদি তারা ধারণা করে, মনে করে, আইয়ুকিমা হুদুদাল্লাহ, যে তারা আবার নতুন করে বিয়ে করলে তাদের এই আল্লাহ তাআলার সীমা রেখাকে তারা কি করতে পারবে, রক্ষা করতে পারবে, এমনটা যদি তারা মনে করে, তাহলে এতে তাদের কোনো অপরাধ নাই। কারণ কেউ যদি হয়ে যায় আর তার ওই যে যদি কোনোদিন সুযোগ আসে আসে, তাহলে বিয়ে করার এই সুযোগটা আল্লাহ তাআলা শরীয়তের মধ্যে রেখেছেন। ওয়াতিলকা হুদুদুল্লাহ। গ্রামে একজন লোক ছিল, সে টাকার বিনিময়ে হিল্লে বিয়ে করতো, মাশাআল্লাহ। তার মানে কি ইনকাম সোর্স, মানে হিল্লে বিয়ে করা আর টাকা কামানো। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক, আল্লাহ তাআলা হেফাজত করুক। ওয়াতিলকা হুদুদুল্লাহ, সীমারেখাটা কি? এই যে সীমারেখাটা হলো এই যে আল্লাহ তাআলা বিধান দিয়েছেন। কোরআনে কারিমের মধ্যে অনেক জায়গায় হুদুদুল্লাহ ব্যবহার করেছে, যেমন এখানে তালাকের ক্ষেত্রে হুদুদুল্লাহ। আবার উত্তরাধিকারী আইন বর্ণনা করার পরে আল্লাহ তাআলা হুদুদুল্লাহ বলেছেন, এগুলো আল্লাহ তাআলার হুদুদ, সীমারেখা। আরো আরো অন্য অন্য জায়গায় আছে, ওয়াতিলকা হুদুদুল্লাহ ইউবাইয়িনুহা, তিনি এগুলোকে বর্ণনা করেন লিকাউমি ইয়ালামুন, যারা জানে, ওই জানা, জানলে ওয়ালা কাউমের জন্য, যারা জানতে চায় তাদের জন্য। তাহলে কোরআনে কারিমের বিধানগুলো কাদের জন্য? যারা জানতে চায়। তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই মুহূর্তে প্রায় 350 এখানে উপস্থিত, তাই না? এই আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার কোরআন, যারা জানতে চায়। যেমন আমাদের এখানে অনেকে রেজিস্ট্রেশন করেছে, হয়তো হ্যাঁ বাস্তবিক বা বা এক যৌক্তিক কারণ আছে, অনেকে হয়তো মানে অ্যাবসেন্ট থাকেন কিংবা প্রেজেন্ট হতে পারেন না ক্লাসে, হয়তো বা রেকর্ড অনেকে শোনেন আলহামদুলিল্লাহ, কিন্তু এর মধ্যে আরেকটা সংখ্যা আছে, তারা একেবারে ঝিমিয়ে গেছে। তো তার মানে তাদের জানার আগ্রহ নাই, তাদের কি জানার আগ্রহ নাই। তাহলে কোরআনে কারিমটা কাদের জন্য? যারা জানতে চায় তাদের জন্য। বাহ, আরেকটা অভিজ্ঞতা একজন শেয়ার করছেন, যে কোনো কোনো জায়গায় বুড়ো মানুষের সাথে বিয়ে দিয়ে আবার আগের স্বামীর সাথে বিয়ে বসে। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। ওই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সেই লাআনতের মধ্যে পড়েছে।
বুড়ো হলে সেও তো পুরুষ, তাই না? হয়তো বুড়ো হয়েছে, বয়স হয়েছে, কিন্তু সে তো পুরুষ, তার সাথেও বিয়ে হবে। রুহ যতক্ষণ আছে ততক্ষণে তো বিয়ে হবে। হয়তো বুড়ো হয়ে গেছে, নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক। এই যে আমি একসময় বলেছি না, মানে সমাজে খুব দারুণ ভাবে অনাচার দুরাচার হয়ে যাবে, নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুক। এই জন্য সাবধান, 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 সাবধান। একটা হাদিস আজকে পড়লাম যে, যে নারী, ওই যে আমাদের দেশে ইদানিং এটা হয়, যে নারীরা ডিভোর্স দিয়ে দেয়, স্বামী হয়তো বিদেশে আছে কিংবা দূরে আছে, এর মধ্যে স্ত্রী আরেক জায়গায় একটু পরকীয়া যুক্ত হয়ে কি করে, স্ত্রী স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে দিচ্ছে। এটা আমাদের এই সমাজে একটা দুইটা না, অহরহ, তাই না? অহরহ। যৌক্তিক কারণে, লিগেল কারণ ব্যতিরেকে কোনো নারী যদি তার স্বামীকে তালাক দেয়, খেয়াল করেন, লিগেল কারণ ব্যতীত কোন নারী যদি তার স্বামীকে তালাক দেয়, সে জান্নাতে যাওয়া তো দূরের কথা, জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক, নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক। জান্নাতের ঘ্রাণও সে পাবে না। নাউজুবিল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ। এই জন্য আমাদের দেশে মেয়েরা যে ডিভোর্স দেয়, এগুলো আমি যতটুকু জানি তার ম্যাক্সিমাম ইলিগেল। মানে এখানে পুরুষ মাজলুম, পুরুষ কি মাজলুম, নারী হলো জালেম। সম্পূর্ণ এই অন্যায়ভাবে নারী তার স্বামীকে ডিভোর্স লেটার দিয়ে বাংলাদেশের আইনের ফাঁক ফোকরে পার হয়ে যাচ্ছে। শরীয়তের আইনে তো তালাক হয় না এটা। তাহলে শরীয়তের আইনে এই মেয়েটা, ধরেন না শারমিন মেয়েটা, তো শারমিন মেয়ে এখন মনে করেন যে আব্দুর রহিমের স্ত্রী, তো সে আব্দুর রহিমকে ডিভোর্স দিয়ে এখন আব্দুল করিমের কাছে গেছে। তাহলে একই সময়ে এই নারী আব্দুর রহিমেরও স্ত্রী, আব্দুল করিমেরও স্ত্রী। নাউজুবিল্লাহ। এটা কি সম্ভব, একজন নারী একই সময় দুইজনের স্ত্রী হওয়া? তার মানে সে এখন জেনার মধ্যে, একেবারে পুরো জীবন জেনার মধ্যে থাকবে, এবং এই এর মাধ্যমে যেই সন্তানগুলো আসবে সেগুলো জারজ সন্তান হয়ে যাবে। নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক, নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুন। সাবধান, সাবধান, সাবধান। এই জন্য তালাকের মাসালাগুলো এবং তালাকের সাথে জড়িত বিচার আচার, দেন দরবার, গ্রাম্য সালিশ, এগুলো খুব অ্যাভয়েড করে থাকা উচিত। খুব, কারণ আপনি না জেনে যদি কোনো রায় দেন, আর যদি তাদের এর মাধ্যমে জেনার কাজ আপনার রায়ের মাধ্যমে শুরু হয়ে যায়, আপনি জাহান্নামে জ্বলতে হবে। নাউজুবিল্লাহ। আমি এগুলাকে খুব ভয় পাই। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুক যাতে আমরা এই শরীয়ত বুঝতে পারি। শরীয়ত বুঝার মাধ্যমেই শান্তি, শরীয়ত না বুঝলে শান্তি আসবে না। জি। আমার দেখা তালাক হয়েছিল 2-1 ইয়ার পর, আবার আলাদা থেকে আবার বিয়ে করেছে, কিন্তু তারা তো অন্য কাউকে বিয়ে করছিলেন না। হ্যাঁ, এই তো এরকম বহুত হচ্ছে, বহুত, বহুত আছে, বহুত আছে, বহুত। আল্লাহ, কয়টা আপনি দেখবেন। ওয়াইদা তাল্লাকতুমুন নিসা। জি, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা বেশি কথা বললে শেষ করতে পারবো না, অনেকগুলো কথা। না, হুজুরাই তো মাসালা দেয় না, হুজুররা মাসালা দেয় না এই সমস্ত মাসালা। আপা শুনেন, এই সমস্ত মাসালা সব হুজুর দিতে পারবে না। এই সমস্ত মাসালা আপনারা তো এখন কি করেন জানেন, ওই যে আমি আপনাদের কোনো একদিন ক্লাসে বলেছিলাম যে আমি একদিন কোন এক জায়গায় গাড়িতে উঠছি, গ্রামে আর কি, ওই যে গ্রামে অটো সিএনজি চলে না, তো সিএনজি তে উঠে বসলাম, তো আরো গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে। তো আমার একজন পরিচিত, সে দূর থেকে আসছে, এসে সালাম কালাম দিল, কথাবার্তা হলো, ওই গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছি প্রায়, এই লোকে আমাকে তালাকের মাসালা জিজ্ঞেস করে। আপনি বলেন, আপনি বলেন, আমি তাকে 1 মিনিটে তালাকের মাসালা বলতাম, এটা কি পসিবল? নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক। এত সহজ না তালাকের মাসালা। আপনারা হুট হাট করে মাঝে 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 এসএমএস করেন, লেখেন তালাক হয়েছে কিনা, এটা কখনোই বলা সম্ভব না। আপনারা হয়তো অনেকে রাগ করেন আমি ঠিক মতো এটা রিপ্লাই দিই না, কিন্তু বিষয়টা হলো যে এক পক্ষের কথা শুনে কখনো কি রায় দেওয়া সম্ভব হবে? তালাকের মাসালাগুলো খুবই জটিল, ভয়ঙ্কর একটা বিষয়। আপনারা যেভাবে এক কথায় দুই কথায় আপনারা জানতে চান, এগুলো এত সহজে এগুলো আনসার দেওয়া মুশকিল। এখানে যে কোনো একটা দরবারে তো দুই পক্ষের কথা শুনতে হয়, তাই না? একটা সাধারণ একটা ছোট্ট দরবার গ্রামে হলেও তো দুই পক্ষ বসে। তো দুই পক্ষ বসে মুরব্বীরা কথাবার্তা শুনে 1-2 ঘন্টা নিয়ে এটা নিয়ে কাটাছেঁড়া হয়, হেয়ারিং কেয়ারিং হওয়ার পরে গিয়ে একটা রায় আসে মুরব্বীদের থেকে, একাধিকবার বসে। আর আমাদের সমাজের মানুষ কি মনে করে,
মানে তালাক, ওই যে বললাম না, আমি গাড়িতে বসে আছি, গাড়ি ড্রাইভার স্টার্ট দিচ্ছে, প্রায় এই সময় এসে একজনের তালাকের মাসালা জিজ্ঞেস করছে। এত হালকা ভাবে জিনিসকে আমরা নিয়েছি, নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক। ওয়াইদা তাল্লাকতুমুন নিসাআ ফাবালাগনা আজালাহুন্না, ওয়াইদার যখন তাল্লাকতুমুন নিসাআ, তোমরা যখন নারীদেরকে, স্ত্রীদেরকে তালাক দিবে, ফাবালাগনা আজালাহুন্না, তারা যখন তাদের ইদ্যত কাল পূর্ণ করবে। ওই যে দুই দুই তালাক দেওয়ার পরে, ফাআমসিক, দুই তালাক কখন দিবে? এক তালাক হলো প্রথম তুহুরে, দ্বিতীয় তালাক সেকেন্ড তুহুরে বা আরেকটা তুহুরে, এরকম দুই তালাক দেওয়ার পরে ফাআমসিকুহুন্না বিমারুফ, হয় তাদেরকে রেখে দাও, হয় তাদেরকে রেখে দাও ভালোভাবে, আও সাররিহুহুন্না বিমারুফ, অথবা তাদেরকে ভালোভাবে বিদায় করে দাও। দোনোটাই, রেখে দিলেও ভালোভাবে, বিদায় করে দিলেও ভালোভাবে, রেখে দিলেও ভালোভাবে, বিদায় দিলেও কি ভালোভাবে। ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تمسكوهن আর তোমরা তাদেরকে আটকিয়ে রাখবে না। ওয়ালা তুমসিকুহুন্না দিরারাল লিতা'তাদু, ওয়ালা তুমসিকুহুন্না, আর তোমরা তাদেরকে আটকিয়ে রাখবে না, দিরারান, তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার জন্য, লিতা'তাদু, সীমা লঙ্ঘন করার মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ তাদেরকে ওই যে দুই তালাক দিয়ে না এদিকে না ওইদিকে এরকম ঝুলিয়ে রাখবে না। জাহিলি যুগে এমনটা ছিল, জাহিলি যুগে এমনটা ছিল, এই জন্য আল্লাহ তাআলা নিষেধ করছেন এভাবে ঝুলিয়ে রাখবে না। ওয়ামান ইয়াফআল যালিকা, এরপরে এই যে এই কাজটা করবে, ফাকাদ যালামা নাফসা, তার কাছে পাওয়ার আছে, স্বামীর কাছে পাওয়ার আছে তালাক দেওয়ার, সে দুই তালাক দিয়ে একেবারে, তার চাকরি হলো কক্সবাজার, তার বাড়ি হলো পঞ্চগড়, তার পোস্টিং হলো কক্সবাজার, একবারে কক্সবাজার গেছে, 5 বছর আর আসে না, দুই তালাক দিয়ে এখন স্ত্রী বাপের বাড়িতে। এই যে তুমি এই যে 5 বছর তোমার পাওয়ার নিয়ে তুমি বসে আছো ওখানে গিয়ে, অথবা ওখানে গিয়ে আরেকটা বিয়ে করে ফেলেছো, কারণ আমরা পুরুষটা তো মাশাআল্লাহ যে কোনো সময় আমরা বিয়ে করতে পারি। তো এখন এরকম যদি করে, আল্লাহ তাআলা বলছেন ওয়ামান ইয়াফআল যালিক, আর যে ব্যক্তি এমনটা করবে, ফাকাদ যালামা নাফসাহু, সে তো তার নিজের নফসের উপরে জুলুম করলো। এই যে দেখেন, আপনি হয়তো মনে করছেন যে এই পুরুষ নারীর উপরে জুলুম করছে, আসলে আল্লাহ তাআলা বলছে না, নারীর উপরে জুলুম করে নাই, এই পুরুষ বরং নিজেই নিজের উপরে জুলুম করছে। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। আপনি দেখবেন দুনিয়াতে যদি কোনো মানুষের উপরে কেউ জুলুম করে, যেমন আমার উপরে একজনে জুলুম করছে, তা দুনিয়া বৈষয়িক দিক থেকে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হলাম, কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলছেন ওয়ামান ইয়াফআল যালিকা ফাকাদ যালামা নাফসা, সে যে জুলুম করছে সে নিজের উপরে নিজে জুলুম করছে। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক, সে নিজের উপরে কি করছে? নিজে জুলুম করছে। এই জন্য তাকে জুলুমের উপরে ছেড়ে দেওয়া উচিত। তোমার জুলুম নিয়ে তুমি চলে যাও, তোমার কারণ তুমি নিজের উপরে নিজে জুলুম করছো। ওয়ালা তাত্তাখিদু আয়াতিল্লাহি হুজুয়া, তোমরা আল্লাহর আয়াতগুলোকে খেলার ছলে গ্রহণ করবে না, খেলনার বস্তু হিসেবে বানিয়ে নিবে না আল্লাহর আয়াতগুলোকে। এই যে আল্লাহর আয়াত, আল্লাহ বলছে দুই তালাক, এখন এই দুই তালাক দিয়া বেটা কক্সবাজার গিয়ে একবারে 5 বছর, 3 বছর, 4 বছর আর আসে না। তার মানে কোরআনের আয়াতকে সে কি বানিয়েছে? খেলার ছল, খেলার বস্তু হিসেবে সে এটাকে বানিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলছে কোরআনের আয়াতকে তোমরা খেলার বস্তু বানাবে না। ওয়ালা তাত্তাখিদু আয়াতিল্লাহি হুজওয়া ওয়াযকুরু নি'মাতাল্লাহ, তোমরা আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ করো, আলাইকুম, তোমাদের উপরে আল্লাহ তাআলা যে নিয়ামত দিয়েছেন। ওয়াযকুরু নি'মাতাল্লাহি আলাইকুম, আর তোমাদের উপরে আল্লাহ তাআলা যে নিয়ামত দিয়েছেন ওই নিয়ামতকে তোমরা স্মরণ করো। ওয়ামা আনজালা আলাইকুম, আর যা আল্লাহ তাআলা নাজিল করেছেন তোমাদের উপর, মিনাল কিতাবি ওয়াল হিকমা, কিতাব এবং হিকমাত, ইয়াইজুকুম বিহি, যা দ্বারা তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন। ওয়াত্তাকুল্লাহ, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। ওয়া'লামু, আর তোমরা জেনে রেখো, আন্নাল্লাহা বিকুল্লি শাইইন আলিম, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি সকল বিষয়ের উপরে মহাজ্ঞানী। তোমরা যে চলচাতুরি করো, ওই যে একটা সলসাতুরি তো বললাম, ওই যে হিল্লা বিয়া, নাউজুবিল্লাহ, হিল্লা বিয়া নামে কোনো টার্ম শরীয়তে নাই, মানে এটা এটা মাথায় ঢুকান। হিল্লা বিয়া নামে কোনো টার্ম, কোনো পরিভাষা শরীয়তে নাই। এটা আমরা শয়তান, কিছু মানুষ আছে আমাদের মধ্যে, তারা এটা বানিয়েছে, এটা শয়তানের টার্ম। وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف وإذا, আর যখন তল্লাকতুমুন নিসা, তোমরা নারীদেরকে যখন তালাক দিবে, তার মানে স্ত্রীদেরকে, ফাবালাগনা আজালাহুন্না, যখন তারা তাদের ইদ্যৎকাল পূর্ণ করবে,
ফালা তা'দুলুহুন্না। এবার আমরা যারা অভিভাবক আছি আমাদের মেয়েদের ব্যাপারে বা আমাদের বোনদের ব্যাপারে, আমরা যারা গার্ডিয়ান আছি তাদের, আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা বলছেন ওয়ালা ফালা তা'দুলুহুন্না, ফালা তা'দুলুহুন্না, তোমরা বাধা দিবে না তাদেরকে, আইয়ান কাহনা, তারা বিয়ে করবে, আজওয়াজাহুন্না, তাদের স্ত্রী স্বামীদেরকে, তাদের স্বামীদেরকে। ওই যে মনে করেন যে সেকেন্ড স্বামী তালাক দিয়েছে কিংবা ইন্তেকাল করেছে সেকেন্ড স্বামী, এখন এই মেয়ে তার আগের স্বামীর কাছে যেতে চায়। এখন আমরা যারা ভাই আছি কিংবা বাবা আছি, গার্ডিয়ান আছি, আমরা নিষেধ করলাম, এই নাসিমা তুমি যাবে না, তোমার কি ইজ্জত নাই? এই 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 যে আমরা ইজ্জতের প্রশ্ন উঠিয়েছি, নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক। এখন বলছে আমরা যারা গার্ডিয়ান আমাদেরকে বলছে তোমরা তাদেরকে বাধা দিবে না যদি তারা তাদের স্বামীকে বিয়ে করতে চায়। ইদা তারাদাউ বাইনাহুম বিল মা'রুফ, অথবা তালাকে রেজঈ যদি হয়, যে তালাক হয়ে গেলে পরে আবার বিয়ে হওয়ার সুযোগ আছে, চূড়ান্ত বা আখের তালাক নয় আর কি, এটাকে তালাকে রেজঈ মানে প্রত্যাবর্তন যোগ্য তালাক যদি হয়, আর যদি ফিরে যেতে চায় আবার, তখন আমরা যারা গার্ডিয়ান একটু বেশি আত্মমর্যাদা সম্পন্ন কিছু গার্ডিয়ান আছে না, মানে ওভার আত্মমর্যাদা সমান এটা অহংকার, মনে রাখবেন, অনেক বেশি আত্মমর্যাদা যাদের, এটা কিন্তু অনেক বেশি অহংকারী হয়। তো এখন আমি আমার মেয়েকে বা বোনকে খুব সাবধান দিচ্ছি, ঠিক আছে তুমি ওখানে যাওয়ার সুযোগ আছে, যে যেই মানে তালাক হয়েছে এই মানে তালাকে তুমি আবার তার সাথে বিয়ে হয়ে তার সাথে সংসার করতে পারবে, কিন্তু এটা তো জানাজানি হয়ে গেছে, আমাদের মান ইজ্জত যাবে তুমি যদি আবার ব্যাক করো। না, আল্লাহ তাআলা এখানে আমরা যারা একটু বেশি আত্মমর্যাদা, এই আত্মমর্যাদা গার্ডিয়ান যারা, আমরা যারা আত্মমর্যাদা গার্ডিয়ান মানুষ আছি, আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা খুব সাবধান করে দিচ্ছেন, না তোমরা তাদেরকে বাধা দিবে না। যদি এই মেয়ে, তোমার বোন, তোমার মেয়ে যদি তার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চায়, ইদা তারাদাউ বাইনাহুম বিল মা'রুফ, তারা যদি ন্যায়সঙ্গতভাবে দুইজনে একমত হয়, সন্তুষ্ট হয়, তারা আবার সংসার করতে পারবে, এতে তোমরা বাধা দিবে না। যালিকা ইউআযু বিহি, এটা দ্বারা উপদেশ দেওয়া হয়, মান কানা মিনকুম ইউমিনু বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির, তোমাদের মধ্য থেকে যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে আর আখিরাতের প্রতি ঈমান আনে, এদের জন্য হলো এই নসিহত। এই যে দেখেন, তাহলে এই নসিহতটা কাদের জন্য? যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, যারা আখিরাতের উপরে ঈমান আনে। যালিকুম আযকা লাকুম ওয়া আতহার, যালিকুম আযকা লাকুম ওয়া আতহার, যালিকুম এটা হলো আযকা লাকুম, এটি হলো তোমাদের জন্য বেশি শুদ্ধ, ওয়া আতহার এবং পবিত্রতম একটা পন্থা। সুবহানাল্লাহিল আযীম। দেখেন এই আয়াতগুলো বর্ণনা করে বলছে আযকা লাকুম ওয়া আতহার, সুবহানাল্লাহ, এই পন্থা অবলম্বন করে যদি দাম্পত্য জীবন, সামাজিক জীবনের মধ্যে দাম্পত্য জীবন এভাবে তোমরা পরিচালনা করো, এটা হলো আযকা লাকুম ওয়া আতহার, অধিকতর পরিশুদ্ধ এবং অধিকতর পবিত্র পন্থা। সুবহানাল্লাহিল আযীম। তার মানে গরু ছাগলের মতো নয়। আমরা আমরা কি গরু ছাগলের মতো আমাদের দাম্পত্য জীবন বা আমাদের জৈবিক চাহিদা? অবশ্যই না। মানুষেরটা হলো যথেষ্ট ইজ্জত, ইজ্জতওয়ালা, সুবহানাল্লাহ, ইজ্জতের মাধ্যমে মানুষের দাম্পত্য জীবন শুরু হয়। যালিকুম আযকা লাকুম ওয়া আতহার ওয়াল্লাহু ইয়ালাম, আর আল্লাহ তাআলা জানেন, ওয়া আনতুম লা তা'লামুন, তোমরা তা জানো না, কোনটা তোমাদের জন্য আজকা আর কোনটা তোমার জন্য জন্য আতহার, এই যে পবিত্রতম শুদ্ধতম পন্থা, এটা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন, তোমরা জানো না। والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة والوالدات يرضعن أولادهن والوالدات মায়েরা ইউরদিআনা তারা পান করাবে আওলাদাহুন্না তাদের সন্তানদেরকে, মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পান করাবে, ওয়াল ওয়ালিদাত والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة والوالدات মায়েরা ইউরদিআনা তারা পান করাবে, দুধ পান করাবে, আওলাদাহুন্না তাদের সন্তানদেরকে, হাউলাইনে 2 বছর, কামিলাইনে পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ 2 বছর মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে দুধ পান করাবে, লিমান আরাদা তার জন্য যে চায়, আইয়ুতিম্মার রাদা দুধ পান করানোর এই মেয়াদ শেষ করতে যে চায়, এই কোর্স দুধ পান করানোর কোর্স হলো 2 বছর, যে এটাকে ফুলফিল করতে চায় তার, তাহলে তাকে সীমা রেখা দিয়ে দেওয়া হয়েছে 2 বছর। ওয়া আলাল মাউলুদি লাহু, আর যার সন্তান, যার সন্তান মানে কি, যে হলো কি বাবা
তার উপরে দায়িত্ব হলো রিজকুহুন্না ওয়া কিসওয়াতুহুন্না, এই মায়ের এই রিজিকের বন্দোবস্ত করা, মানে মায়ের খাবার দাবার, ওয়া কিসওয়াতুহুন্না ভরণ পোষণ, ভরণ পোষণ আর খাবার দাবারের এই বন্দোবস্ত করা, এটার দায়িত্ব কার? ওই যার সন্তান তার উপরে, মায়ের যা লাগবে তা। বিশেষত এই অবস্থা যদি তালাক হয়ে যায়, বিশেষত, এমনিতে তো এটা বলার অপেক্ষা রাখে না জেনারেল ইয়াতে, জেনারেল ওয়েতে, কিন্তু যখন বিশেষত স্পেশালি যখন তালাক হয়ে যাবে, দুগ্ধ সন্তান দুগ্ধ পান এই অবস্থায় বিশেষ করে এই দায়িত্বটা কার? পিতার উপরে, যদিও তাদের বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। লা তুকাল্লাফু নাফসুন ইল্লা উসাহা, লা তুকাল্লাফু নাফসুন, কোন নফসকে চাপিয়ে দেওয়া হয় না কোনো বোঝা, ইল্লা উসাহা, তার সাধ্যের অতিরিক্ত, তার সাধ্যের বাহিরে গিয়ে কোনো মানুষকে কোনো মানুষকে অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় না। হ্যাঁ, ছেলে মেয়ে উভয়ের জন্যই 2 বছর দুধ পান করানোর, এটা হলো ম্যাক্সিমাম সীমা, ম্যাক্সিমাম, মিনিমাম বলা হয় নাই, ম্যাক্সিমাম বলা হয়েছে। মিনিমাম যে কোনো অবস্থা ভেদে হতে পারে, কম 1 বছর হতে পারে, 6 মাস হতে পারে। তুলা তুকাল্লাফু নাফসুন ইল্লা উসাহা, কোন নফসকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কোন বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় না, চাপিয়ে দেন না আল্লাহ তাআলা। তাহলে যে যতটুকু পারবে আল্লাহ তাআলা তাকে ততটুকুই চাপিয়ে দেন। অনেকের পারিবারিক অনেক ঝামেলা, ছেলে মেয়ে নিয়ে, স্বামী নিয়ে, কিংবা স্ত্রী নিয়ে, বাবা মা নিয়ে, প্রতিবেশী নিয়ে, চাকরি বাকরি নিয়ে, সামাজিক কারণে অনেকের ঝামেলা, জমি জমা, এটা সেটা নিয়ে আপনি মনে রাখবেন, কিংবা অনেকের বড় বড় দুরারোগ্য অসুস্থতা আছে দীর্ঘমেয়াদী, আপনি এই আয়াতটাকে বারবার পড়বেন, লা তুকাল্লাফু নাফসুন ইল্লা উসাহা। সূরা বাকারার সর্বশেষ আয়াতের মধ্যে আছে লা ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উসাহা। তাহলে এই আয়াতটা হলো আমাদের সান্ত্বনার আয়াত। আল্লাহ তাআলা কাউকে তার অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন না। লা তুকাল্লাফু নাফসুন ইল্লা উসাহা, যতটুকু সে কি করতে পারে, বহন করতে পারবে, ততটুকুই তাকে দেওয়া হবে। এবং এই যারা অনেক বেশি অসুস্থ মুসিবতে, তাদেরকে এই আয়াত পড়ে পড়ে একটু বুঝাবেন, তাহলে তারা এই কোরআনের প্রতি তাদের মহব্বত বাড়বে এবং তারা সান্ত্বনা পাবে, তারা কি সহ্য করার মতো শক্তি পাবে, সান্ত্বনা পাবে। লা তুকাল্লাফু নাফসুন ইল্লা উসাহা, লা তুদাররা ওয়ালিদাতুম বিওয়ালাদিহা, কোন মাকে ক্ষতি করা যাবে না। লা তুদাররা, কোন মাকে ক্ষতি করা যাবে না। লা তুদাররা ওয়ালিদাতুম বিওয়ালাদিহা, তার সন্তানের কারণে, মাকে তার সন্তানের কারণে কষ্ট দেওয়া যাবে না। ওয়ালা মাউলুদুন লাহু বিওয়ালাদি, অনুরূপ তার পিতাকেও তার সন্তানের কারণে কষ্ট দেওয়া যাবে না। ওয়ালাল ওয়ারিসি মিসলু যালিক, অনুরূপ বাবা নাই, তাহলে লিগ্যাল গার্ডিয়ান যে হবে এই অবস্থায়, ওই লিগ্যাল গার্ডিয়ানের উপরে এই মায়ের ভরণ পোষণ, এই দুধ যে খাওয়ায় মা, ওই মায়ের ভরণ পোষণের দায়িত্ব কার? লিগ্যাল গার্ডিয়ান যে, তার উপর। যেমন লোকটা মারা গেল, তাহলে এখন এই স্ত্রী যে বিধবা হলো, তার সন্তানকে দুধ পান করাতে হবে, তাহলে এই অবস্থায় এই বিধবার দায়িত্ব নিবে কে? যে লোকটা মারা গেছে তার ভাই অথবা তার বাবা যদি থেকে থাকে, তাহলে তাদের উপরে এই দায়িত্বটা বর্তাবে। এখানে সেই কথাটা ইন্ডিকেশন করা হচ্ছে। ওয়ালাল ওয়ারিস মিসলু যালিক ফাইন আরাদা ফিসালান, স্বামী স্ত্রী উভয় যদি ইচ্ছা পোষণ করে, ফিসালান দুধ পান করাতে, আনতারাদিম মিনহুমা, দুইজনের সম্মতিতে, ওয়া তাশাউরিন, এবং পরামর্শের আলোকে, ফালা জুনাহা আলাইহিমা, তাদের উপরে কোনো গুনাহ নাই। ওয়াইন আরাদতুম, আর যদি তোমরা চাও, আনতাস্তারদিউ আওলাদাকুম, তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে অন্য কাউকে দিয়ে দুধ পান করাতে, অন্য কাউকে দিয়ে যদি দুধ পান করাতে চাও, তার মানে দুধ মা, তাহলে ফালা জুনাহা আলাইকুম, এতেও তোমাদের কোনো অপরাধ নাই। ইদা সাল্লামতুম, তবে তোমরা কি করতে হবে? ওই যাকে দিয়ে দুধ পান করাবে, ইদা সাল্লামতুম মা আতাইতুম বিল মারুফ, তাকে তার পারিশ্রমিক এই ন্যায়সঙ্গতভাবে যে পরিমাণ আসে, সেই পরিমাণ তাকে সম্মানী বা তার খরচাদি বহন করতে হবে। ওয়াত্তাকুল্লাহ, আর তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। ওয়া'লামু, আর তোমরা জেনে রেখো, আন্নাল্লাহা বিমা তা'মালুনা বাসীর, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমরা যা করো এই ব্যাপারে তিনি সব দেখেন। বাসীর, তিনি সর্বদ্রষ্টা। ওয়াল্লাযীনা ইউতাওয়াফাউনা মিনকুম, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মারা যায়, মৃত্যুবরণ করে, ওয়ায়াযারুনা আযওয়াজা, আর সে স্ত্রী রেখে মারা যায়। তোমাদের মধ্যে কেউ মৃত্যুবরণ করে, এমত অবস্থায় সে রেখে গেল তার স্ত্রী, তার মানে বিধবা স্ত্রী রেখে গেছে। ইয়াতারাব্বাসনা বিআনফুসিহিন্না, ওই বিধবা স্ত্রীরা, মেয়েরা, মহিলারা, তারা নিজেদেরকে
কন্ট্রোল করবে আরবাআতা আশহুরিন ওয়া আশরা, 4 মাস 10 দিন। তাহলে স্বামী মারা গেলে অন্যত্র বিয়ে বসবে না কতদিন? 4 মাস 10 দিন, যেন তারা নিজেদেরকে ওয়েটে রাখে, অপেক্ষমান রাখে। ফাইদা বালাগনা, অতঃপর যখন তারা পৌঁছাবে আজালাহুন্না, তাদের মেয়াদকালে, ফালা জুনাহা আলাইকুম, তাহলে তোমাদের কোনো গুনাহ নাই, ফিমা ফাআলনা, যে বিষয় তারা করছে, ফি আনফুসিহিন্না, নিজেদের মনে মনে, বিল মারুফ, ন্যায়সঙ্গত। তার মানে তারপরে যদি তোমরা তাদের ব্যাপারে, বিয়ের ব্যাপারে কথাবার্তা বলো, এগিয়ে যাও তোমরা, এতে তোমাদের কোনো অপরাধ নাই। আল্লাহু বিমা তা'মালুনা খাবীর, আর আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন বিমা তা'মালুনা, তোমরা যা করছো এই ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা খাবীরুন, তিনি সব খবর রাখনেওয়ালা, তিনি সব খবর রাখেন। ওয়ালা জুনাহা আলাইকুম, আর নেই তোমাদের উপরে কোনো অপরাধ। ওয়ালা জুনাহা আলাইকুম, তোমাদের উপরে কোনো অপরাধ নাই। ফিমা আররাদতুম বিহি মিন খিতবাতিন নিসা, ওয়ালা জুনাহা আলাইকুম, আর তোমাদের উপরে কোনো অপরাধ নাই। দেখেন, একজন নারী, তার স্বামী মারা গেছে, এই অবস্থায় তাকে কতদিন অপেক্ষা করতে হবে? 4 মাস 10 দিন। 4 মাস 10 দিন তাকে অপেক্ষা করতে হবে। এখন এই নারীরও স্বামীর দরকার, আর আরেক লোকেরও স্ত্রী দরকার। এই অবস্থা কি এর মধ্যে কি বিয়ে বসতে পারবে? বিয়ে কথাবার্তা কি ফাইনাল চূড়ান্ত করতে পারবে? না, এখানে সেই কথাটা বলা হচ্ছে। তবে চূড়ান্ত না করলেও আকার ইঙ্গিতে, ইশারা ইঙ্গিতে, আহ, খসড়া বা প্রাইমারি প্রাইমারি একান্ত প্রাইমারি কথাবার্তা বা প্রাইমারি ইঙ্গিত এরকম বলে রাখা যাবে। এখানে সেই কথাটা বলা হচ্ছে, ওয়ালা জুনাহা আলাইকুম, আর তোমাদের উপরে কোনো গুনাহ নাই, ফিমা আররাদতুম বিহি মিন খিতবাতিন নিসাই, যদি তোমরা নারীদেরকে ইশারা ইঙ্গিতে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাও। ফিমা, ওই বিষয়ে, আররাদতুম বিহি, যে তোমরা ইশারা ইঙ্গিতে পৌঁছিয়েছ, মিন থেকে, খিতবাতিন নিসা, বিয়ের প্রস্তাব নারীদেরকে। খিতবা, খিতবা অর্থ হলো বিয়ের প্রস্তাব, আর নিসা মানে নারীদের। নারীদেরকে যদি তোমরা ইশারা ইঙ্গিতে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাও, যেমন একজন পুরুষ, তার একজন চাচাতো বোন, তার স্বামী ইন্তেকাল করছে, এখন এই পুরুষই বিয়ের উপযুক্ত বা বিয়ে করার মতো। এখন সে যদি তার চাচাতো বোনের কাছে প্রস্তাব পাঠায় যে এই ওকে বলে দিবা আমি ওর জন্য ভালো পাত্র দেখতেছি, সাপোজ, তাহলে এটা দ্বারা সে পরোক্ষভাবে বুঝাচ্ছে হয়তো সে নিজেই তাকে পছন্দ করছে, আমি তার জন্য ভালো পাত্র দেখছি বা উপযুক্ত পাত্র দেখছি, তাকে জানিয়ে দিবে। এর মানে এটাও এক ধরনের, মানে এটা হলো পরোক্ষভাবে তার কাছে এক ধরনের প্রস্তাব পাঠানো আর কি। ওই সময়টা পার হওয়ার জন্য সে অপেক্ষা আছে, এভাবে বলে জাস্ট অনেকটা আটকিয়ে রাখা আর কি। ওয়ালা জুনাহা আলাইকুম ফিমা আররাদতুম বিহি মিন খিতবাতিন নিসা, এরকম যদি ইশারা ইঙ্গিতে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাও, তাহলে এতে তোমাদের কোনো গুনাহ নাই। আও আকনানতুম ফি আনফুসিকুম, অথবা যদি তোমরা অন্তরে গোপন করে রাখো ওই বিষয়টা, তার ব্যাপারে কোনো পুরুষ যদি ভালো ধারণা করে, ঠিক আছে তার সময়টা পার হোক, আমি তাকে বিয়ে করব, আও আকনানতুম ফি আনফুসিকুম, তাহলে এতেও তোমাদের কোনো অপরাধ নাই। আলিম আল্লাহ, এই যে দেখেন, তাহলে এখান থেকে আমরা কিন্তু পরোক্ষভাবে যে জিনিসটা বুঝতে পারি যে একজন নারী, তার স্বামী ইন্তেকাল করছে। আমাদের সমাজে কিন্তু নারীদের স্বামী মরে যাওয়াটাকে, এটা নারীকে কুলক্ষী বা অলক্ষী বলে, তাই না? নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। এই মানসিকতাটা একেবারেই একটা বাজে মানসিকতা, এটা জাহিলি যুগের মানসিকতা। একজন নারীর স্বামী মারা গেছে, তখন এই নারীকে আমাদের সমাজে অলক্ষী নারী বলে, আরো আরো অনেক বাজে বাজে গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার করে এই নারীর ক্ষেত্রে। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক, নাউজুবিল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ। তো এখানে দেখেন যে একজন নারী তার স্বামী ছাড়া এখন আছে, দেখেন তাকে স্বামী তাড়াতাড়ি নেওয়ার জন্য কিন্তু এগুলো উৎসাহিত করা হচ্ছে। এই যে পরোক্ষভাবে প্রস্তাব, এটা কিন্তু আমাদের সমাজকে, আমাদেরকে উৎসাহিত করা হচ্ছে যে যেন কোন নারী স্বামী ছাড়া না থাকে। কোন নারী স্বামী ছাড়া থাকা মানে হলো ওই সমাজে অনাচার দুরাচারের রাস্তাটা আমরা সিক্রেটলি ওপেন করে দিলাম। বুঝতে পেরেছেন? কোন সমাজে বিধবা নারী অথবা তালাকপ্রাপ্তা নারী স্বামী ছাড়া থাকা মানে হলো আমরা অঘোষিতভাবে অন্যায়ের দরজাটা খুলে দিলাম, আমরা সিক্রেটলি অন্যায়ের দরজাটা খোলা রেখেছি। এই জন্য ইসলাম বরাবরই উৎসাহিত করেছে, বিধবা হোক কিংবা তালাকপ্রাপ্ত হোক, তারা যেন তাড়াতাড়ি স্বামী গ্রহণ করে। আলিমাল্লাহু, আল্লাহ তাআলা জানেন, আন্নাকুম, নিশ্চয়ই তোমরা, সাতাজকুরুনাহুন্না, তোমরা তাদের ব্যাপারে আলোচনা করছো, এটা কিন্তু আল্লাহ তাআলা জানেন।
তোমরা যে নিজেরা নিজেরা তাদের ব্যাপারে আলোচনা করছো, এটা কিন্তু আল্লাহ তাআলা জানেন। আল্লাহ জানেন যে তোমরা অন্তরে তাদের বিয়ে করার পরিকল্পনা করছো। ওয়ালাকিন লা তুআইদুহুন্না সিররান ইল্লা আন তাকুলু কাওলাম মা'রুফা। তবে তোমরা ওয়ালাকিন লা তুআইদুহুন্না সিররান ইল্লা আন তাকুলু কাওলাম, ওয়ালাকিন লা তুআইদুহুন্না সিররা, তোমরা ওয়ালাকিন লা তুআইদুহুন্না, তোমরা প্রতিশ্রুতি দিবে না, সিররান গোপনে, ওই যে গোপনে গোপনে একবারে ফাইনাল কথা বলে রাখবা না। এই চাচাতো বোনকে ফোন দিয়ে বলছে তোমার স্বামী তো মারা গেছে, এক মাস হয়েছে, আমি তোমাকে বিয়ে করব, কোথাও কথাবার্তা বলবা না, ওকে? মানে কথাবার্তা ফাইনাল করে রেখেছে সে না, ফোন দিয়ে অথবা একটা চিঠি ফাটিয়ে অথবা কারোর মাধ্যমে, এরকম নিষেধ করা হচ্ছে। ওয়ালাকিন লা তুআইদুহুন্না সিররান, মানে গোপনে গোপনে দ্বিপাক্ষিক প্রতিশ্রুতি তোমরা দিয়ে রাখবে না দুইজনে। দুইজনে ঠিক আছে, আমার 4 মাস 10 দিন পার হোক, আমি আপনার কাছে বিয়ে বলবো, আর সেও বলছে হ্যাঁ আমি তোমাকে বিয়ে করে নিব, না, এটা নিষেধ করা হচ্ছে। তবে ওই পরোক্ষভাবে যেভাবে বললাম ওইভাবে ইশারা ইঙ্গিতে বলে রাখতে পারবে, কিন্তু এভাবে ফাইনালি করে রাখবে নয়, এটা হবে না। ওয়ালাকিন লা তুআইদুহুন্না সিররা ইল্লা আন তাকুলু কাওলাম মা'রুফা। তবে হ্যাঁ, ন্যায়সঙ্গতভাবে কথা বললে সেটা ভিন্ন কথা। ওই যে ন্যায়সঙ্গত মানে ওই যে পরোক্ষভাবে কি করবে, পরোক্ষভাবে অফার দিয়ে রাখবে। ওয়ালা তা'জিমু উকদাতান নিকাহ ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة النكاح। আর তোমরা বিয়ের কথাবার্তা ফাঁকাপোক্ত করে রাখবে না। ওয়ালা তা'জিমু উকদাতান নিকাহি হাত্তা ইয়াবলুগাল কিতাবু আজালা, ওই নারীর ইদ্যৎকাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ের কথাবার্তা ফাঁকাপোক্ত করে রাখবে না। আবারও কথাটা আসছে, ওয়ালামু, আর তোমরা জেনে রেখো, আন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, ইয়ালামু, তিনি জানেন, মা ফি আনফুসিকুম, তোমাদের অন্তরে যা আছে তা, ফাহযারুহু, অতএব তোমরা এই ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো, ভয় করো। এগুলো কিন্তু সব ভয়ের কথা, খুব ভয়ের কথা, তাই না? এগুলোর ব্যাপারে আমরা আমরা এই সমাজে যে বললাম না, যে সমাজে মনে করেন যে আপনি বিধবা নারী বেশি কিংবা তালাকপ্রাপ্তা নারী বেশি, ওই সমাজে আমরা অঘোষিত ভাবে আমরা অন্যায়ের দরজাটা খোলা রেখেছি। ফাহজারু, অতএব তোমরা সাবধান থাকো, সাবধান থাকো। ওয়ালামু, আমরা কয়টা জানি এই সমাজের অবস্থা, বহুত আছে, বহুত অন্যায় অপকর্ম হয়ে যাচ্ছে। আমরা অনেকে জেনেও জানি না, দেখেও দেখি না, শুনেও আমরা কি শুনি না, কারণ শুনে আমি ফয়সালা দিব কি? এই জন্য ওই যে চাচা আপন জীবন, একটা আছে না কথা, চাচা জান বাঁচা, চাচা জান বাঁচার মধ্যে আমরা আছি, নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। এই জান বাঁচা দিয়ে কাজ হবে না, সমাজের এই অনাচার দুরাচার এগুলো আমাদেরকে বন্ধ করতে হবে। ওয়ালামু, আর তোমরা জেনে রেখো, আন্নাল্লাহ গফুরুন হালিম, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন গফুর, চরম ধৈর্য, গফুর ক্ষমাশীল, চরম ধৈর্যশীল। ওয়ালামু আন্নাল্লাহ গফুরুন হালিম, واعلموا أن الله غفور حليم واعلموا أن الله غفور حليم। আমাদের এখন বর্তমান সমাজের মানুষের ইমানের হালাত এটাই, চাচা আপন জান বাঁচা না, চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। এই যে আমরা এই স্লোগানের মধ্যে আছি, এটা আমাদেরকে নাজাত দিবে না, মনে রাখবেন। সবার এখন এই অবস্থাটা হয়েছে, সবার সবার, এই মৌলবী কন আর ইমাম সাহেব কন আর হুজুর কন আর পীর সাহেব কেবলা যাই বলেন না কেন, সবার এখন এই অবস্থা, চাচা আপন প্রাণ বাঁচা, এটা দিয়ে বাঁচা যাবে না। দুনিয়াতে বাঁচতে পারবে হয়তোবা, কিন্তু আখেরাতে এই সূত্র দিয়ে বাঁচা যাবে না। লা জুনাহা আলাইকুম ইন তাল্লাকতুমুন নিসাআ মা লাম তামাসসুহুন্না আও তাফরিদু লাহুন্না ফারিদা। লা জুনাহা আলাইকুম, লা জুনাহা আলাইকুম, তোমাদের উপরে কোনো গুনাহ নাই, ইন তাল্লাকতুমুন নিসা, যদি তোমরা তোমাদের নারীদেরকে তালাক দাও, মা লাম তামাসসুহুন্না, তাদেরকে এখনো স্পর্শ করনি, মানে স্বামী স্ত্রী হিসাবে একান্তে এখনো সময় কাটাওনি, এটা কি স্পর্শ করা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, মানে এখনো টাচ করে নাই একজন আরেকজনকে স্বামী স্ত্রী হিসাবে। এই অবস্থা যদি তালাক দিয়ে দাও, এতে অপরাধ নাই, তবে মনে চাইলে কি তালাক না, যৌক্তিক কারণ তো অবশ্যই থাকতে হবে। আও তাফরিদু লাহুন্না ফারিদা, আও তাফরিদু লাহুন্না ফারিদা, এবং তাদের মহারণাও দাহ্য করণী, তা টাসও করণী, মহারণাও দাহ্য করণী। এই অবস্থায় যদি তাদেরকে তালাক দাও, এতে তোমাদের উপরে কোনো অপরাধ নাই।
ওয়ামাত্তিউহুন্না আলাল মুসি'i কাদারুহু, এই অবস্থা যদি কেউ তালাক দিয়ে দেয়, মহারানা টাচ করে নাই, তালাক দিয়ে দিল, অথবা মহারানা ধার্য করে নাই, তালাক দিয়ে দিল, ওয়ামাত্তিউহুন্না আলাল মুসি'i কাদারুহু, তাহলে এই অবস্থা তালাক দিলে ভদ্রতা সূচক ভাবে, কার্টিসি মেনটেন করতে, তাহলে ওয়ামাত্তিউহুন্না, তাদেরকে কিছু উপভোগের বিষয় দিবে, আলাল মুসি'i কাদারুহু, যে সামর্থ্যবান সামর্থ্য অনুযায়ী, ও আলাল মুকতিরি কাদারুহু, আর যে একটু সামর্থ্য কম, অসমর্থ যে তার সামর্থ্য অনুযায়ী, অসমর্থ যে তারও তো কিছু সামর্থ্য আছে, ওই আলোকে ওই নারীকে কিছু সম্মান দিয়ে তাকে বিদায় করে দিবে। মাতা আম্বিল মারুফ, ন্যায়সঙ্গত ভাবে উপভোগের কিছু বিষয় তাকে দিবে, কাপড় চোপড়, টাকা পয়সা, স্বর্ণ গয়নার সাধ্য অনুযায়ী। হাক্কান আলাল মুহসিনিন, এটা হলো মুহসিনদের উপরে একটা দায়িত্ব, কর্তব্য। ওয়াইন তাল্লাকুতুমুহুন্না, আর যদি তোমরা তাদেরকে তালাক দিয়ে দাও, মিন ক্বাবলি আন তামাসসুহুন্না, তাদেরকে টাচ করার আগে, ওয়াকাদ ফারাদতুম লাহুন্না ফারিদা, অথচ তাদের জন্য তোমরা মহারানা নির্ধারণ করেছো, মহারানা নির্ধারণ হয়েছে, বিয়ে হয়েছে, মহারানা নির্ধারিত হয়েছে, টাচ হয়নি, এই অবস্থায় যদি তোমরা তাদেরকে তালাক দাও, ফানিসমা মা ফারাদাতুম, তাহলে তোমরা যে পরিমাণ মহারানা নির্ধারণ করেছো তার অর্ধেক। তাহলে মহারানা নির্ধারণ করা হলে অর্ধেক মহারানা দিতে হবে, বিনা টাচে যদি ছেড়ে দেয়। মহারানা ধার্য করা ব্যতীত কি বিবাহ সম্পন্ন হয়? অবশ্যই হয়। মহারানা তো বিয়ের শর্ত না, মহারানা তো বিয়ের শর্ত না। ফানিসফু মা ফারাদাতুম, ফানিসফু মা ফারাদাতুম, তাহলে মহারানা যে পরিমাণ ধার্য করেছো 3 লাখ হলে 1.5 লাখ টাকা মহারানা দিয়ে দাও। ফানিসফু মা ফারাদাতুম, তাহলে অর্ধেক মহারানা দিয়ে দাও। ইল্লা আন ইয়াফুনা, তবে হ্যাঁ যদি মাফ করে দেয়, আও ইয়াফু আল্লাযী বিয়াদিহি উকদাতুন নিকাহ, অথবা যার হাতে বিয়ে বন্ধনের ক্ষমতা আছে সে যদি মাফ করে দেয় সেটা ভিন্ন কথা। ওয়ান তাফু, অর্থাৎ যদি সে মাফ করে দেয় নারী, তাহলে তো সেটা ভিন্ন কথা। ওয়ান তাফু, নারী যদি মনে করে আমি মহারানা নিব না, খামাকে আমি তার বাড়িতে আসছি, আমার সাথে তো তার স্বামী স্ত্রী হিসেবে সম্পর্ক হয়নি, অথবা সে আমাকে ছেড়ে দিচ্ছে, আমি এমনিতে চলে যাবো, ওকে। ওয়ান তাফু আকরাবু লিত্তাকওয়া, তবে মাফ করে দেওয়া এই ক্ষেত্রে এটা হলো তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী একটি কাজ। ওয়ালা তানসাবুল ফাদলা বাইনাকুম, তবে হ্যাঁ সাবধান সাবধান, তোমরা ভুলে যেও না। ওয়ালা তানসাবুল ফাদলা বাইনাকুম, আর তোমরা নিজেদের মধ্যে পরস্পর যে ফদল অনুগ্রহ আছে, ওই অনুগ্রহমূলক আচরণগুলোকে তোমরা ভুলে যেও না। তার মানে এখানে বোঝাচ্ছে যেটা, যে তোমরা যে তালাক দিতে যাবে, যদি তালাক দিতে হয় একান্তে, তোমাদের পিছনের একজন আরেকজনের প্রতি ভালোবাসা, সম্প্রীতি, অনুগ্রহ, এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখবা। তার মানে আল্লাহ তাআলা চাচ্ছেন যেন তালাক না হয়। ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, বিমা তা'মালুনা, তোমরা যা করছো, বাসীরুন, এই ব্যাপারে তিনি সব জিনিস দেখেন। এই যে আমরা বলছি না, আমি বারবারে বলেছি, মানে এক তুহুরে এক তালাক, সেকেন্ড তুহুরে আরেক তালাক, তারপরে ফাইনালি এই যে বা তালাক 2 বার, তারপরে রেখে দিবে অথবা বিদায় করে দিবে, এরকম কথা তো আমরা পড়েছি। আপনারা বলেন তো, জবাব দিতে পারবেন? যে মনে করেন যে এই যে 2 তালাক, 2 তালাকের কথা কেন বলা হচ্ছে, সময় দিচ্ছে কেন? সাপোজ জানুয়ারি মাসে 1 তালাক, ফেব্রুয়ারি মাসে আরেক তালাক, এই মাঝখানে এই সময়টা আল্লাহ তাআলা কেন দিলেন? জবাবটা দিতে পারবেন? আল্লাহ তাআলা তো বলতে পারতেন তালাক দিয়ে দাও, এক বসায় সব দিয়ে দাও, হুটহাট করে একবারে সিদ্ধান্ত ফাইনাল, চূড়ান্ত, চলে যাও যার যার পথে। আল্লাহ তাআলা কিন্তু এরকম দেন নাই। আল্লাহ তাআলা বলছে জানুয়ারি মাস তুহুর, এই তুহুরে একটা তালাক দাও, ফেব্রুয়ারি মাসে আরেকটা তুহুর, আরেকটা তালাক দাও। তাহলে এই যে একটা সিস্টেম আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, এটা এই জন্য, একটা তালাক দেওয়ার পরে দেখি কি জবাব দিয়েছেন আপনারা, দেখি। একটা তালাক দেওয়ার সমঝোতার চেষ্টা, মাশাআল্লাহ, জবাব আসছে একরকম, হ্যাঁ, জবাব একরকম আসছে। বাচ্চাদের ব্যাপারটা কোন কোন যেটা রাইট, মাশাআল্লাহ, বিয়ে না ভাঙতে রাইট। বাচ্চার ব্যাপারটা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এর মধ্যে আল্লাহর নিয়ামত রয়েছে, হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ। সেকেন্ড ম্যারেজ করতে পারেন, হ্যাঁ পারেন, আরো চিন্তা ভাবনা করার জন্য, রাইট, হ্যাঁ হ্যাঁ, আরো চিন্তা ভাবনা করার জন্য, মাশাআল্লাহ, হ্যাঁ, যদি মন পরিবর্তন ঘটে, রাইট, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, এই তো জবাবগুলো এসে গেছে আপনাদের থেকে। হ্যাঁ, নিজেদের মধ্যে অনুগ্রহগুলো খুঁজে পাওয়ার জন্য, রাইট, মানে একটু সময় দিয়েছে আল্লাহ তাআলা, এই যে নিজেরা আবার নতুন করে বুঝবে। কারণ সকালে এক রকমের বুঝ আমাদের হয়, তাই না, বিকেলে আরেক রকমের বুঝ আমাদের হয়, স্বাভাবিক। সবসময় তো দেমাগ একরকম কাজ করে না, তাই না? তো এই জন্য আল্লাহ তাআলা এই সুযোগ দিয়েছে। তার মানে আল্লাহ তাআলার টার্গেট হলো বন্ধনটা যেন অটুট থাকে, বন্ধনটা যেন ছিন্ন না হয়। হাফিজু আলাস সালাওয়াত, তোমরা সালাতের ব্যাপারে যত্নশীল হও। হাফিজু আলাস সালাওয়াত, তোমরা নামাজ সমূহের ব্যাপারে যত্নশীল হও।
ওয়াসসালাতিল উসতা, বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাতের, আসরের নামাজ, তার আগে দুই নামাজ, পরে দুই নামাজ, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাজের ব্যাপারে তোমরা যত্নশীল হও। ওয়াসসালাতিল উসতা, সালাতুল উসতা দ্বারা, এটা আপনাদের একটা এমসিকিউ কোশ্চেন, আসসালাতুল উসতা দ্বারা কোন নামাজকে বোঝানো হয়েছে? অনেক মুফাসসিরিন ইকরামের মতে, মানে অধিকাংশের মতে হলো আসরের সালাত। ওয়াকুমু লিল্লাহি কানিতিন, আর তোমরা আল্লাহর জন্যই অবনত হয়ে যাও, আল্লাহর জন্যই নত হয়ে যাও, অনুগত হয়ে যাও। ফাইন খিফতুম ফারিজালান আও রুকবানান ফাইদা আমিনতুম ফাযকুরুল্লাহ, ফাইন খিফতুম ফারিজালান, তোমরা যদি শত্রুর ভয় করো, ফারিজালান, তখন তোমরা সালাত আদায় করবে দাঁড়িয়ে, আও রুকবানান, অথবা তোমরা সালাত আদায় করবে আরোহী অবস্থায়। আরোহী অবস্থা, যুদ্ধের ময়দানে তোমরা যদি শত্রুর ভয় করো, তাহলে সলাৎ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আদায় করো, না হলে তোমরা আরোহী অবস্থায় সলাৎ আদায় করতে থাকো, আরোহী অবস্থায়। ফাইদা আমিনতুম, অতঃপর যখন তোমরা নিরাপত্তা লাভ করবে, ফাযকুরুল্লাহ, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করবে, কামা আল্লামাকুম, যেমন তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, মা লাম তাকুনু তা'লামুন, যা তোমরা জানতে না। ওয়াল্লাযীনা ইউতাওয়াফাউনা মিনকুম, ওয়াল্লাযীনা, আর যারা ইউতাওয়াফাউনা, মৃত্যুবরণ করে, মিনকুম, তোমাদের মধ্য থেকে, ওয়ায়াযারুনা আযওয়াজা, তারা তাদের স্ত্রীদেরকে রেখে যায়, ওসিয়াতাল লিআজওয়াজিহিম, তারা যেন তাদের স্ত্রীদের জন্য ওসিয়ত করে যায়, মাতাআন, উপভোগ করবার মতো, মানে ভোগ করার মতো জিনিস ওসিয়ত যেন করে যায়, ইলাল হাউলি গায়রা ইখরাজিন, 1 বছর পর্যন্ত, গায়রা ইখরাজিন, বের না করে দিয়ে। এটা এই আয়াতের তেলাওয়াতটা মওজুদ আছে, বাট হুকুমটা মানসুখ হয়ে গেছে, হুকুমটা বাদ হয়ে গেছে, কিন্তু তেলাওয়াতটা মওজুদ আছে। তো জাহিলি যুগে কি করতো, বিয়ে এরকম মারা গেলে সাথে সাথে ওই মহিলাকে বাড়ি থেকে বের করে দিত, নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক। কত বড় অমানবিক কাজ, আপনি চিন্তা করে দেখেন, একটা মেয়ের স্বামী মারা গেল, তার মানে এই মেয়েটা তো অলরেডি অর্ধেক মরে গেছে, তাই না? একটা মেয়ের স্বামী মারা যাওয়া মানে এই মেয়েটা অলরেডি অর্ধেক মারা গেছে। আর যদি সন্তান কোলে থাকে, ছোট ছোট সন্তান, তাহলে তো আর কি বলবেন বলেন, তাকে কিভাবে সান্ত্বনা দিবেন? যদি ফ্যাটি আর একটা থাকে আল্লাহ তাআলার রহমতে, তাহলে তো আরো বেশি এই মেয়েটা এই অবস্থায় অনেক বেশি তার সাপোর্ট দরকার। কিন্তু জাহিলি যুগে কি করতো, মারা যাওয়ার সাথে সাথে ওই নারীদেরকে তাদের বাড়িঘর থেকে একবারে বেইজ্জতির সাথে তাদেরকে বাড়িঘর থেকে কি করা হতো, বের করে দেওয়া হতো। তখনই আল্লাহ তাআলা বলছেন যে তাদেরকে 1 বছরের জন্য ওসিয়ত করে যায় যেন তারা বাড়িতে থাকে। কিন্তু যখন ওই যে বিধানগুলো নাজিল হয়েছে, তখন এটা, এই আয়াতটা তেলাওয়াতটা আছে, কিন্তু হুকুমটা বাদ হয়ে গেছে। ফাইন খারাজনা, কিন্তু তারা যদি নিজেরা স্বেচ্ছায় বের হয়ে যায়, কোন নারী যদি স্বামীর বাড়ি থেকে বাপের বাড়িতে চলে যায়, বাপের বাড়িতে আরো সিকিউরিটি মনে করে, অর্থ সম্পদ ওদিকে আছে ভালো, ফালা জুনাহ আলাইকুম, তাহলে এতে তোমাদের কোনো গুনাহ নাই, ফিমা ফাআলাত, তারা যা করেছে, ফি আনফুসিহিন্না, নিজেদের ব্যাপারে, মিন মারুফিন, ন্যায়সঙ্গত ভাবে। আল্লাহু আজিজুন হাকীম, আল্লাহ তাআলা তিনি আজিজুন, মহাপরাক্রমশালী, হাকীমুন, প্রজ্ঞাময়। ওয়ালিল মুতাল্লাকাত, আর তালাক প্রাপ্তা নারী, মাতাআম বিল মারুফ, তার ন্যায়সঙ্গত উপভোগ করার বিষয় আছে। ওই যে তালাক প্রাপ্তা নারী তার ন্যায়সঙ্গত স্বামীর উপভোগ করার বিষয় তার উপরে অধিকার দেওয়া আছে, হাক্কান আলাল মুত্তাকিন, এটা মুত্তাকিদের জন্য এটা দায়িত্ব। কাযালিকা ইউবাইয়িনুল্লাহ, এমনি ভাবে আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেন, লাকুম, তোমাদের জন্য, আয়াতি, তার আয়াতগুলোকে, লাআল্লাকুম তাকিলুন, যাতে করে তোমরা আকলকে কাজে লাগাতে পারো। ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت। ألم تر, নবী হে আপনি কি দেখেছেন, ইলাল্লাযিনা, তাদের প্রতি, আল্লাযিনা খারাজু, যারা বের হয়ে গেছে, মিন দিয়ারিহিম, তাদের বাড়িঘর থেকে, ওয়াহুম উলুফুন, অথচ তাদের সংখ্যা ছিল হাজার হাজার, আলফুনের বহুবচন উলুফুন, তাদের সংখ্যা ছিল হাজার হাজার। হাজার আল মউত, মৃত্যুর ভয়ে, কোন এক এলাকায় মহামারী দেখা দিয়েছে, তখন ওই এলাকার মানুষগুলো বাড়ি থেকে বের হয়ে গিয়ে তারা কোনো এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছে, এদের কথা আল্লাহ তাআলা বলেছেন। আল্লাহ তাআলা তখন ওখানে একজন ফেরেশতা পাঠালেন, ফেরেশতার মাধ্যমে বললেন, ফাকাল লাহুমুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বললেন, মুতু, তোমরা মৃত্যুবরণ করো। সুম্মা আহইয়াহুম, অতঃপর তারা মৃত্যুবরণ করলো, সুম্মা আহইয়াহুম, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জীবন দিলেন আবার। ফেরেশতার মাধ্যমে বললেন যে তোমরা, ফেরেশতা কি বলছে, তোমরা মৃত্যুবরণ করো, অথবা তারা অটোমেটিক্যালি আল্লাহ তাআলার গায়েবী আওয়াজে তারা মৃত্যুবরণ করেছে। ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, লাযু ফাদলিন, তিনি অনুগ্রহওয়ালা, আলান নাসি, মানুষের উপর, ওয়ালাকিন আকতারান নাস, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ, লা ইয়াশকুরুন, তারা কৃতজ্ঞতা শুকরিয়া আদায় করে না।
ওয়াকাতিলু ফি সাবিলিল্লাহ, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করো। ওয়ালামু, তোমরা জেনে রেখো, আন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন সামিউন আলিম, সর্বশ্রোতা, তিনি হলেন মহাজ্ঞানী। মান যাল্লাযী ইউকরিদুল্লাহ কারদান হাসানান ফায়ুদাইফাহু লাহু আদআফান কাসীরা। মান যাল্লাযী, এমন কে আছে যে ইউকরিদুল্লাহ, আল্লাহ তাআলাকে দিবে কারদান হাসানান, উত্তম কর্জ। কারদান হাসানা, কর্জ হাসানা, কর্জে হাসানা আল্লাহ তাআলাকে দিবে, এমন কি আছে? কর্জে হাসানা, আল্লাহ তাআলাকে কর্জে হাসানা দিবে এমন কে আছে? মান যাল্লাযী ইউকরিদুল্লাহ কারদান হাসানা ফায়ুদাইফাহু লাহু আদআফান কাসীরা। আল্লাহ তাআলা ওই যে কর্জে হাসানা দিবে, এটাকে আল্লাহ তাআলা বহু গুণে বাড়িয়ে দিবেন। একটা হলো কর্জে হাসানা মানে ঋণ দেওয়া, আরেকটা হলো কর্জে হাসানা মানে আল্লাহ তাআলার রাহে খরচ করা, আল্লাহর রাস্তায় কি করা? খরচ করা। যে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করবে, ফায়ুদাইফাহু লাহু আদআফান কাসীরা, আল্লাহ তাআলা তাকে বহু গুণে তা বাড়িয়ে দিবেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। আল্লাহু ইয়াকবিদু ওয়া ইয়াবসুতু, আল্লাহ তাআলা তিনি সংকুচিত করেন, ওয়া ইয়াবসুতু, এবং তিনি বাড়িয়ে দেন। ওয়া ইলাইহি তুরজাউন, এবং তার ওই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। আলাম তারা, আপনি কি দেখেছেন নবী, হে ইলাল মালাই মিন বানি ইসরাইল, বনি ইসরাইলের নেতৃস্থানীয় যারা, তাদের প্রতি কি আপনি দেখেছেন? মিন বাদি মুসা, মুসা আলাইহিস সালামের ওফাতের পরে। ঈদ ক্বালু, ঈদ যখন, ক্বালু তারা বলল, লিনাবিয়িন, কোন একজন নবীকে, লাহুম তাদের, ইবআত লানা মালিকা, আমাদের কাছে একজন বাদশা পাঠাও, নুকাতিল ফি সাবিলিল্লাহ, আমরা তার নেতৃত্বে আল্লাহর রাহে সংগ্রাম করব। নুকাতিল ফি সাবিলিল্লাহ, ক্বালা হাল আসাইতুম, ওই নবী বললেন, হাল আসাইতুম, অবস্থা কি এমন হবে যে, ইন কুতিবা আলাইকুমুল কিতাল, যদি তোমাদের উপরে যুদ্ধকে ফরজ করে দেওয়া হয়, আল্লাহ তুকাতিলু, তখন তোমরা যুদ্ধ করবে না। ক্বালু তারা বলল নবীকে, ওয়া মা লানা, আমাদের কি কারণ এমন আছে যে আল্লাহ নুকাতিলা ফি সাবিলিল্লাহ, আমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করব না, আমাদের কি কারণ আছে? ওয়াকাদ উখরিজনা, অথচ আমাদেরকে বের করে দেওয়া হয়েছে, মিন দিয়ারিনা ওয়া আবনাইনা, আমাদের বাড়ি ঘর থেকে, আমাদের সন্তান সন্ততি থেকে। ফালাম্মা কুতিবা, অতঃপর যখন ফরজ করা হলো, আলাইহিম তাদের উপর, আল কিতাল যুদ্ধ করা, তাদের উপর যখন যুদ্ধ করাকে আল্লাহ তাআলা ফরজ করে দিলেন, তাওয়াল্লাউ, মুখ ফিরিয়ে নিল, ইল্লা কালিলাম মিনহুম, তাদের মধ্য থেকে অল্প সংখ্যক ছাড়া সকলেই। আল্লাহু আলিমুম বিজ্জালিমিন, আল্লাহ তাআলা তিনি মহাজ্ঞানী জালেমদের ব্যাপারে। ওয়াকালা লাহুম, ওয়াকালা আর বলল, লাহুম তাদেরকে, নবিয়ুহুম তাদের নবী, ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, কাদ বাআসা প্রেরণ করেছেন, অবশ্যই, লাকুম তোমাদের জন্য, তালুত মালিকা, তালুতকে মালিক হিসাবে, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রেরণ করেছেন তোমাদের কাছে তালুতকে বাদশা হিসাবে, ওই বাদশার নেতৃত্বে তোমরা যুদ্ধ করো। ক্বালু তারা বলল, আন্না ইয়াকুনু লাহুল মুলকু আলাইনা, আন্না ইয়াকুনু লাহু, কিভাবে তার জন্য হয়, আল মুলকু, রাজত্ব করা, আমাদের উপর, আলাইনা, এই যে তালুত যে আমাদের উপরে বাদশা হয়ে আসছে আসছে তো, তালুতের এমন কি কোয়ালিটি আছে, যেই কোয়ালিটি মেনটেন করে, বা যে কোয়ালিটির কারণে সে আমাদের উপরে রাজত্ব করতে পারে। ওয়া নাহনু আহাক্কু বিল মুলকি, অথচ আমরা হলাম অধিকতর হকদার রাজত্বের, মিনহু তার থেকে। দেখেন, তাহলে তাদের দৃষ্টিতে তারাই রাজত্বের মালিক, আর তালুত নয়। কেন? ওয়ালাম ইউতা সাআতাম মিনাল মাল, তাকে তো মাল দেওয়া হয় না, তার মানে তার তো অনেক টাকা পয়সা নাই। যেমন বাংলাদেশে এমপি হওয়া মানে কি, অনেক টাকা পয়সা লাগবে, তাই না? বাংলাদেশে এমপি হতে হলে কি, অনেক টাকা পয়সা লাগবে। এটা আমাদের মানুষের মেন্টালিটি। এই জন্যই তো হাদিকে শহীদ করা হয়েছে, কারণ হাদি তো একটা মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির সন্তান। সে মানুষের টাকা দিয়ে কি হতে চেয়েছিল? এমপি হতে চেয়েছিল, বাংলাদেশের সংস্কার করতে চেয়েছিল। কিন্তু যারা চান্দাবাজ, ধান্দাবাজ, দুর্নীতি পরায়ণ মানুষ যারা আছে, যারা এতদিন মানুষের উপরে কাঁঠাল ভেঙে খেয়েছে, তারা হাদিকে থাকতে দেয় নাই। ওয়ালামি উতা সাআতাম মিনাল মাল, তাদের কথা হলো, ওয়ালামি উতা সাআতাম মিনাল মাল, তাকে তো, এই কাকে, তালুতকে তো অনেক মাল সম্পদ দেওয়া হয় নাই, তো সে কি করে আমাদের উপরে নেতৃত্ব দিবে? ক্বালা ইন্নাল্লাহ আস্তাফাহু আলাইকুম, ক্বালা ইন্নাল্লাহ, ক্বালা আল্লাহ তাআলা বললেন, ওই নবী বললেন, ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, ইস্তাফাহু আলাইকুম, তোমাদের উপরে আল্লাহ তাআলা ওই তালুতকে মনোনীত করেছেন,
ওয়াজাদাহু বাসতাতান ফিল ইলমি ওয়াল জিসমি, তাকে ইলম দান করেছেন, ওয়াল জিসম, এবং সুস্থ শরীর দান করেছেন। তাহলে শরীয়তের আলোকে নেতৃত্ব পাওয়ার জন্য কোয়ালিটি কি? সুস্থ শরীর, আর 2 নম্বর হলো কি? এই নেতৃত্বের জ্ঞান। নেতৃত্বের জ্ঞান আর হলো কি? সুস্থ শরীর। দুইটা জিনিস হলো শরীয়তের আলোকে নেতৃত্ব পাওয়ার। বুঝতে পেরেছেন? তো আমাদের এক্স প্রাইম মিনিস্টার তিনি লাইফ সাপোর্টে থেকেও এই নমিনেশন পেপার দাখিল করেছেন। তিনি যেদিন মৃত্যুবরণ করেছেন তার আগের দিন। আপনাদের মনে আছে কিনা? তাহলে দেখেন এটা কি শরীয়তের আলোকে হয়েছে? আমরা যতটুকু মিডিয়ার মাধ্যমে জেনেছি, তিনি লাইফ সাপোর্টে আছেন, তার নামে 3টা নমিনেশন পেপার দাখিল করা হয়েছে ফিঙ্গার দিয়ে। অথচ শরীয়ত বলছে সুস্থ দেহ লাগবে। 2 নম্বর হলো কি? তার জন্য লাগবে আলেম, যে নেতৃত্ব দিতে যাবে ওই নেতৃত্ব সম্পর্কিত জ্ঞান তার লাগবে। তো আমাদের দেশে যারা নেতৃত্ব দেয় তাদের নেতৃত্বের জ্ঞান নাই। তাদের জন্য কি আছে? অনেক টাকা পয়সা আর গুন্ডা বাহিনী, সন্ত্রাস বাহিনী, গুন্ডা বাহিনী, ওই যে ট্যাবলেট খোর, আরো কত খোর আছে না, এই খোর এদের আছে, আর এদের গুন্ডা বাহিনী আছে, টাকা আছে, এমপি। নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক। শরীয়তে নেতৃত্ব পাওয়ার জন্য এলেম থাকতে হবে, নেতৃত্বের এলেম। 2 নম্বর সুস্থ শরীর বা দেহ। ওয়াল্লাহু ইউতি মুলকাহু মান ইয়াশা, ওয়াল্লাহু ইউতি মুলকাহু মান ইয়াশা, ওয়াল্লাহু আল্লাহ তাআলা ইউতি তিনি দেন মুলকাহু তার রাজত্ব, মান ইয়াশা ও যাকে চান তাকে। আল্লাহ তাআলা যাকে চান তাকেই তিনি তার রাজত্বকে দান করেন। আল্লাহু ওয়াসিউন আলিম, আর আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন ওয়াসিউন প্রশস্তময়, মহাজ্ঞানী, মানে অনেক বড় জ্ঞানী আল্লাহ তাআলা। ওয়াকালা লাহুম নাবিয়্যুহুম, ওয়াকালা লাহুম নাবিয়্যুহুম, ওয়াকালা লাহুম নাবিয়্যুহুম, আর তাদের নবী তাদেরকে বলল, ইন্নাল্লাহ, ওয়াকালা লাহুম নাবিয়্যুহুম ইন্না আয়াতা মুলকিহি, নিশ্চয় ওই যে তালুত আসছে তোমাদের কাছে বাদশা হয়ে, তার বাদশাহীর নিদর্শন হলো আইয়াতিয়াকুমুত তাবুতু ফীহি, তা তোমাদের কাছে আসবে একটা তাবুত বা সিন্দুক, তোমাদের কাছে আসবে একটা সিন্দুক। আইয়াতিয়াকুমুত তাবুত, তোমাদের কাছে আসবে একটা সিন্দুক। ফিহি সাকিনাতুন, ওই সিন্দুকের মধ্যে আছে সাকিনা, প্রশান্তির উপকরণ। মির রাব্বিকুম, তোমাদের রবের তরফ থেকে, ওয়া বাকিয়াতুন, এবং এর মধ্যে আছে অবশিষ্ট, মিম্মা তারাকা, মিন থেকে, মা যা তারাকা আলু মুসা, মুসা আলাইহিস সালামের বংশধর তারা যা রেখে গিয়েছে তার অবশিষ্টাংশ, ওয়া আলু হারুন, এবং হারুনের বংশধর যা রেখে গিয়েছে তার অবশিষ্টাংশ। তাহমিলুহুল মালাইকা, ওই সিন্দুকটাকে তাহমিলুহুল মালাইকা, ফেরেশতারা বহন করে নিয়ে আসবে। ইন্না ফি যালিকা লাআয়া, নিশ্চয় এর মধ্যে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন, লাকুম, তোমাদের জন্য, ইন কুনতুম মুমিনিন, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো, ইন কুনতুম মুমিনিন, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। ফালাম্মা ফাসালা তালুত বিল জুনুদ, অতঃপর যখন ফাসালা রওনা হলো তালুত বিল জুনুদি, তার সৈন্য সামন্ত নিয়ে, তালুত যখন সৈন্য সামন্ত নিয়ে বের হয়ে গেলেন, ক্বালা, আল্লাহ তাআলা, ওই 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 এই নবী বললেন, ইন্নাল্লাহা মুবতালিকুম বিনাহার। তালুত যখন সৈন্যদেরকে নিয়ে বের হলেন তখন তিনি বলেন, না, এখানে তালুত তিনি বলেছেন, কালার ফাইল হলো তালুত তিনি বলেছেন, ইন্নাল্লাহ, ও আমার বাহিনী তোমরা শোনো, নিশ্চয়ই, ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, মুবতালিকুম, তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন, বিনাহারিন, একটা নহর দ্বারা, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে একটা নহর দ্বারা পরীক্ষা করবেন। ফামান শারিবা মিনহু ফালাইসা মিন্নি, ফামান শারিবা মিনহু, অতএব যে এই নহর থেকে পানি পান করবে, ফালাইসা মিন্নি, সে আমার দলভুক্ত নয়। আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করছেন নহর দ্বারা। এই নহর থেকে যে পানি পান করবে, কে বলল? তালুত, যে সে আমার দলভুক্ত হবে না। ওয়ামান লাম ইয়াতামহু, আর যে এখান থেকে পানি পান না করবে, ফাইন্নাহু মিন্নি, তবে সেই হলো আমার দলভুক্ত। ইল্লা, তবে, মান ইগতারাফা গুরফাতাম বিয়াদিহি, ইল্লা মান ইগতারাফা, তবে অবশ্যই, এই মান, যে ইগতারাফা গুরফাতাম বিয়াদিহি, এক আজলা ভরে নিলে তাতে কোনো, ফালাইসা ইল্লা মান ইগতারাফা গুরফাতাম বিয়াদিহি, এক আজলা পরিমাণ সে এখান থেকে পানি নিবে, এতে কোনো দোষ নাই।
ফাশারিবু মিনহু, অতঃপর তারা সকলে এখান থেকে পানি পান করলো। ইল্লা কালিলাম মিনহুম, তাদের মধ্য থেকে অল্প সংখ্যক, সারা সকলেই। ফালাম্মা জাওয়াজাহু হুয়া ওয়াল্লাযীনা আমানু মাআহু, ফালাম্মা জাওয়াজাহু, অতঃপর যখন সে অতিক্রম করলো, ওয়াল্লাযীনা আমানু মাআহু, এবং তার সাথে যারা ঈমানদার তারাও যখন অতিক্রম করলো, ক্বালু, তারা বলল, লা তাকাতা লানাল ইয়াউমা বিজালুতা ওয়া জুনুদিহি। ক্বালু, তারা বলল, লা তাকাতা লানাল ইয়াউমা, নেই আমাদের সক্ষমতা, আল ইয়াউমা, আজকে, আল ইয়াউমা, আজকে, বিজালুতা, জালুতের সাথে, ওয়া জুনুদিহি, এবং তার সৈন্য সামন্তের সাথে আমরা মোকাবেলা করার কোনো সাধ্য সামর্থ্য আমাদের নাই। কারা? ওই যারা এখান থেকে পানি পান করে তালুতের বাহিনী থেকে আলাদা হয়ে গেল, তারা বলল। অন্যদিকে যারা তালুতের অনুসরণ করলো, হাতের আজলা দিয়ে পানি নিল অল্প পরিমাণে, তারা বলল, ক্বালাল্লাযীনা ইয়াযুন্নুনা, যারা ধারণা করছে, তারা বলল, যারা ধারণা করেছে, আন্নাহুম মুলাকুল্লাহ, যে তারা আল্লাহ তাআলার সাথে বিচারের সম্মুখীন হবে, যারা এমনটা মনে করেছে, তার তার মানে যারা খাঁটি ইমানদার, তারা বলল, কি বলল, কাম মিন ফিআতিন কালিলাতিন গালাবাত ফিআতান কাসীরাতাম বিইযনিল্লাহ। কাম মিন ফিয়া, কত কম সংখ্যক, কাম মিন ফিআতিন কালিলা, কত কম সংখ্যক দল এমন আছে, গালাবাত, তারা বিজয় লাভ করেছে, ফিআতান কাসীরাতান, কত বেশি সংখ্যক দলের উপরে, বিইযনিল্লাহি, আল্লাহ তাআলার অনুমতি ক্রমে। ওয়াল্লাহু মা'আস সাবিরিন, আল্লাহ তাআলা সবের যারা, সবরকারী যারা, ধৈর্যশীল যারা, আল্লাহ তাআলা তাদের সাথেই আছেন। তাহলে এই আয়াতটা মুখস্থ করতে হবে। কাম মিন ফিয়াতিন কালিলাতিন গালাবাত ফিয়াতান কাসীরাতাম বিইযনিল্লাহ, কত কম সংখ্যক কত বেশি সংখ্যকের উপরে বিজয় লাভ করে, বিইযনিল্লাহি, আল্লাহ তাআলার অনুমতি ক্রমে। সুবহানাল্লাহ। বদরের যুদ্ধ যার জ্বলন্ত প্রমাণ। আর আমরা অত দূরে না গেলে আমরা আমাদের লাইফের সাথে মিলিয়ে দেখি, আমরা দেখেছি 10 জন 20 জন নারায়ে তাকবীর স্লোগান দিয়েছে, তখন 100 150 200 যাদের কাছে অস্ত্র আছে, আরো কত লাঠি ছোটা এটা সেটা আছে, তারা কিন্তু জীবন নিয়ে পালিয়ে গেছে। এই 50 জনের নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার এই স্লোগানে 200 জন তারা ভাগলপুর পালিয়ে গেল, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। কেন এটা? ওই যে আল্লাহ তাআলা বিইজনিল্লাহ আছে, এই জন্য। বুঝতে পেরেছেন? যেখানে বিইজনিল্লাহ, এখানে বিইজনিল্লাহ মানে আল্লাহ তাআলার অনুমতি, বিইজনিল্লাহ মানে আল্লাহ তাআলার রহমত, বিইজনিল্লাহ মানে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ নিয়ে এই 10 জন 20 জন 50 জন যখন এগিয়ে যাবে, তখন 500 জনও আর সামনে আসবে না। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। আল্লাহ, এটা ঈমান থাকতে হবে। কি থাকতে হবে? ঈমান থাকতে হবে। আর আমাদের তো, আমাদের সামনে টার্গেট কি? মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজী। মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজী। যাদের এই মেন্টালিটি আছে, তাদের 10 জনের সাথে অন্য 100 জনও পারবে না। আল্লাহু মা'আস সাবিরিন, আল্লাহ তাআলা সবরকারীদের সাথে আছেন। ওয়ালাম্মা বারাজু লিজালুত ওয়া জুনুদিহি, ওয়ালাম্মার যখন বারাজু মুখামুখি হলো, লিজালুত, জালুতের, কে? তালুত এবং তার বাহিনী, ওয়া জুনুদিহি, এবং জালুত এবং জালুতের বাহিনীর সাথে। ক্বালু, তারা বলল, ঈমানদাররা বলল, রব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরা ওয়া সাব্বিত আকদামানা। রব্বানা, তারা বলল, রব্বানা, হে আমাদের রব, আফরিগ আলাইনা সাবরা, আপনি আমাদের উপরে সবর দেন, আপনি আমাদের সবরের সক্ষমতা দান করেন। রব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরা, আপনি আমাদের উপরে সবরের গুণ ঢেলে দেন। ওয়া সাব্বিত আকদামানা, আমাদের পাগুলোকে অবিচল রাখেন। ওয়ানসুরনা, আর আপনি আমাদেরকে সাহায্য করেন, আলাল কওমিল কাফিরিন, কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। ফাহাজামুহুম, তাহলে দোয়াটা কি? এটা কিন্তু একটা দোয়া। রব্বানা আফরিগ আলাইনা, একটু পড়েন পড়েন আমার সাথে। রব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরা ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কওমিল কাফিরিন। রব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরা ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কওমিল কাফিরিন। ফাহাজামুহুম বিইযনিল্লাহ, ফাহাজামুহুম, অতএব তারা, হাজামুহুম, তারা আক্রমণ করলো, এই যে তালুতের বাহিনী জালুতকে আক্রমণ করলো, বিইযনিল্লাহ মানে আল্লাহর অনুমতিতে, মানে আল্লাহর ফদল করমে, আল্লাহর রহমতে। ওয়াকাতালা দাবুদু, আর এবার দাবুদ এসে যোগ করলো, যোগ হয়ে এসে ওয়াকাতালা, হত্যা করলো, দাবুদ আলাইহিস সালাম জালুতকে, অত্যাচারী শাসক জালুতকে হত্যা করলো। ওয়া আতাহুল্লাহু, আল্লাহ তাআলা তাকে দিলেন, আল মুলকা ওয়াল হিকমা, রাজত্ব এবং প্রজ্ঞা। ওয়া আল্লামাহু, এবং তাকে শিক্ষা দিলেন, কাকে?
দাউদকে দাউদকে রাজত্ব দিলেন, হিকমত দিলেন, ও আল্লামাহু, এবং তিনি তাকে আরো শিক্ষা দিলেন মা ইয়াশা, যা তিনি চান। ওয়ালাউলা দাফাউল্লাহ আন্নাসা, যদি আল্লাহ তাআলা মানুষকে প্রতিহত না করতেন, বা'দাহুম বিবা'দিন, তাদের একজন দ্বারা আরেকজনকে, তাদের এক গ্রুপ দ্বারা আরেক গ্রুপকে, যদি আল্লাহ তাআলা এভাবে প্রতিহত না করতেন, এই যে সুর ডাকাতকে যদি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দ্বারা প্রতিহত না করা হতো, পুলিশ, র্যাব, গোয়েন্দা সংস্থার লোক, এনএসআই এর লোক, আরো আরো আছে না বিভিন্ন বাহিনী, আর্মি, এদেরকে দ্বারা যদি, এদেরকে দিয়ে যদি কোনো এই চোর ডাকাত বদমাশ সন্ত্রাসী এদেরকে প্রতিহত করা না হতো, তাহলে সমাজের অবস্থাটা কি হতো? লাফাসাদাতিল আরদু, জমিনের মধ্যে ফাসাদ যুক্ত হয়ে যেত। লাফাসাদাতিল আরদু, শুরু করো। ওয়ালাকিন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, যু ফাদলিন, তিনি হলেন অনুগ্রহওয়ালা, আলাল আলামিন, বিশ্ববাসীর উপর তিনি হলেন অনুগ্রহওয়ালা। তিলকা আয়াতুল্লাহি নাতলুহা আলাইকা বিল হাক্কি, তিলকা, এগুলো আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করার পরে বলছেন আয়াতুল্লাহ, এগুলো হলো আল্লাহ তাআলার নিদর্শন, নাতলুহা, যেগুলোকে আমি তেলাওয়াত করে শোনাই, আলাইকা, নবী হে, আপনার উপর, বিল হাক্কি, যথাযথভাবে। হে নবী, নিশ্চয় আমি আপনার সামনে যথাযথভাবে এগুলো পড়ে পড়ে শোনাচ্ছি, এই যে কাহিনীগুলো শোনাচ্ছি। ওয়া ইন্নাকা লামিনাল মুরসালিন, নিশ্চয় আপনি রাসূলগণের অন্যতম একজন, যাদেরকে দুনিয়াতে রাসূল করে পাঠানো হয়েছে, আপনি তাদের মধ্যে অন্যতম, তাদের অন্তর্ভুক্ত একজন। তিলকা আয়াতুল্লাহি নাতলুহা আলাইকা বিল হাক্কি ওয়া ইন্নাকা লামিনাল মুরসালিন, নিশ্চয় আপনি হলেন রাসূলদের মধ্যে অন্যতম একজন। ওই যে তাদের সন্দেহ ছিল তিনি রাসূল কিনা, এই জন্য আল্লাহ তাআলা বলছেন, তোমাদের আগে কে ছিল? মূসা। তোমাদের আগে কে ছিল? ঈসা। তোমাদের আগে কে ছিল? দাউদ। তোমাদের আগে কে ছিল? এরকম আরো আরো, আইয়ুব, ইউসুফ, ইউনুস, হুদ, সালেহ, এই সকল নবীরা যেমন, এ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনিও তাদের মধ্য থেকে অন্যতম একজন রাসূল। ওয়া ইন্নাকা লামিনাল মুরসালিন। জি, আলহামদুলিল্লাহ, আমরা শেষ করেছি। আগামী জুমাবার বাদ মাগরিব আমরা এখান থেকে শুরু করব ইনশাআল্লাহ। তিলকার রুসুল ফাদ্দালনা বা'দাহুম আলা বা'দ। তো আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হায়াতে বাঁচিয়ে রাখলে ইনশাআল্লাহ আমরা আগামী জুমাবার ইনশাআল্লাহ বাদ ফজর সকাল 7টা থেকে 8টা, 1 ঘন্টা সময় নিয়ে এই দ্বিতীয় পারার উপরে চূড়ান্ত কুইজে অ্যাটেন্ড করবো ইনশাআল্লাহ, অংশগ্রহণ করব। এখন থেকে যে সময়টুকু আছে ভালো করে প্রস্তুতি নেবেন ইনশাআল্লাহ, ভালো করে প্রস্তুতি নেবেন ইনশাআল্লাহ। দানের কথা 6টি বলেছিলেন, পরে আবার 7টি বলেছেন, সঠিক কোনটা একটু যদি দেখতেন, বলতেন, আমি তো এখন ওইদিকে যেতে পারবো। একটু দেখে নিয়ে ইনশাআল্লাহ ওই আয়াতটা। জি, আলহামদুলিল্লাহ। পিডিএফ কি দিয়েছেন? হ্যাঁ, পিডিএফ তো দেওয়া হয়েছে, তাই না? পিডিএফ তো দেওয়া হয়েছে মনে হয়। এটা তো পিডিএফ নাই, কিন্তু আমাদের সবগুলো ক্লাসের তো পিডিএফ দেওয়া হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। তারপর আমি আবার দেখবো কোনো পিডিএফ বাদ পড়লো কিনা, বাদ তো পড়ার কথা না, আমি সবই দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে আজকের মতো আমরা ক্লাস এখানে শেষ করলাম। ও প্রশ্নের পিডিএফ, হ্যাঁ, এটাও তো দেওয়া হয়েছে গ্রুপে, প্রশ্নোত্তরের পিডিএফ, এটাও তো দেওয়া হয়েছে। জি, আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে আজকের মতো আমরা এখানে শেষ করলাম। আগামী জুমাবার ইনশাল্লাহ আবার আপনাদের সাথে আল্লাহ তাআলা হায়াতে বাঁচিয়ে রাখলে মাগরিবের পরে দেখা হবে। তো এর মধ্যে যেহেতু নতুন একটা পড়া শুরু করতে যাচ্ছি আমরা ইনশাআল্লাহ, তো আমরা কিছু ভাই বোনকে, আমরা এখন এখানে আছি আলহামদুলিল্লাহ প্রায় 300-র উপরে, 350, 350, হ্যাঁ, আমরা যদি প্রত্যেকে একজন করে যুক্ত করি, তাহলে নতুন করে আরো কিছু ভাই বোনকে যুক্ত করা গেল। তারা এই 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 প্রজেক্টে বসে যে এরকম সওয়াব অর্জন করবে, আল্লাহ তাআলা তাদের আমল নামে দিবে, আমার আপনার আমল নামাও আল্লাহ তাআলা সম পরিমাণ আমল নামা আমি একজনকে দাওয়াত দিয়ে এখানে যুক্ত করার পরে আল্লাহ তাআলা বলে আমল আল্লাহ তাআলা আমাকে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। মান দাল্লা মান দাল্লা আলা খাইরিন কাফাইলিহি, যে ব্যক্তি মানুষকে ভালো কাজের রাস্তা দেখাবে, ওই ব্যক্তি ভালো কাজ করে যতটুকু পাবে, যে রাস্তা দেখিয়েছে তাকেও ততটুকু সওয়াব দেওয়া হবে। সুবহানাল্লাহ। এই হাদিসটাকে সামনে নিয়ে আমরা আগামী জুমার আগে, এই যে আরো তো 4 দিন আছে, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, জুমাবার, হ্যাঁ 4 দিন, আলহামদুলিল্লাহ 4 দিনে আমরা একটু দাওয়াতি কাজ করতে চেষ্টা করি। প্রত্যেকে মিনিমাম যদি একজনকে ইনভাইট করতে পারি, আলহামদুলিল্লাহ চেষ্টা করে যান, এগুলাই আমাদের নাজাতের উসিলা হবে। এই যে এখানে যারা আসছেন অনেকেই আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের এক বোন আছে, আমি নাম বলবো না,
তিনি অনেক বোনকে, ওনার আত্মীয় স্বজন, ওনার সহকর্মী, ওনার একেবারে দূরবর্তী আত্মীয়, বিভিন্ন আত্মীয় স্বজনকে ইনি দাওয়াত দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ, ওনার রেফারেন্সে অনেকে আমাকে SMS করে যে অমুক আফা আপনার নাম্বারটা দিয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। তো আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা এই কাজটা করতে পারেন। এটা একটা দাওয়াতি কাজ, চমৎকার দাওয়াতি কাজ। অনলাইনে যেহেতু এখন আলহামদুলিল্লাহ সুযোগ আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, মোবাইলে বসে বসে যত আত্মীয় স্বজন আছে হোয়াটসঅ্যাপে লিঙ্কটা দিয়ে দিবেন, একটু কথা বলবেন সওয়াবের উদ্দেশ্যে। জি আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে আজকের মতো আমরা এখানে শেষ করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হ্যাঁ, নতুন যারা দিয়েছেন তারা আপনারা দিয়েন, সমস্যা নাই। আপনারা রেকর্ড কুইজ দিবেন, সমস্যা নাই। মেইন গ্রুপে ক্লাস রেকর্ড PDF দেওয়া আছে। জি, মেইন গ্রুপে, আমরা অফিসিয়াল গ্রুপ যেগুলো, আপনাদের যে ডিসকাশন গ্রুপে, ওখানে আমাদের অফিসিয়াল কিছুই যায় না। আমরা আমাদের মেইন গ্রুপে, অফিসিয়াল গ্রুপে দিয়ে থাকি। ওই আপনাদের যে ডিসকাশন গ্রুপটা দেওয়া হয়েছে, এটা তো জাস্ট আপনাদের স্বাধীন একটা গ্রুপ। আপনারা পড়াশোনা কেন্দ্রিক, আমল কেন্দ্রিক কিছু জিনিস শেয়ার করেন, খুব ভালো লাগে। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদেরকে ধন্যবাদ। জাযাকুমুল্লাহ আহসানুল জাযা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে দুনিয়া এবং আখিরাতের কামিয়াবি দান করুক। দুনিয়া এবং আখিরাতে আমাদের সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুক। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা ওয়া কিনা আযাবান নার। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।